श्री प्राणनाथ प्यारे की स्तुति। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो छीन। लांकतली लाल एडिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातून। पलन बालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। कदमो लागू करू से जदा, पकड़ के दो उपाय। हुकम करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होत टूक टूक। अजू रूह क्यों न होत टूक टूक। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन। तीन नैनों में राखू मासुक को, ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन। जो मेरी रूह पावे सुख चैन। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ, जो उदिया मूल अंकुर। जो उदिया मूल अंकुर। न्यारा निमखन हो वही, करने पड़े न याद। आशिक को मासूक का, कोई इन विधला यह स्वाद। कोई इन विधला यह स्वाद। तुम दुल्हा में दुल्हिनी, और न जानू बात। ईसक सो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात। सब अंगो साक्षात। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्वे सुंदर साथ की। सर्वे सुंदर साथ की।
सर्वे सुंदर साथ की परम आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथजीना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोनो वारो साबाजवाड़ा एवं है हालो પેગંબર યા તીર્થકર અને કઈ હુવે અવતાર કિન બોધ ન મિટ્યો વિશ્વ કો એ સખી કિયે નાહી નિર્વિકાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા એતે દિન તે લોક में અને હુતી બુધ સુપન સો બુધજી બુધ જાગ્રત લે એ સખે પ્રગટે પૂરી નવતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા रोशन किल दे हमको यो कर किया हुकुम खोल दरवाजे पार के गीते बुलावे लीजियो ब्रह्म सोमो વાંધો નહીં, સરસ, બરાબર. लीजियो सैया બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર કરું કરશી લીલા રોશન અખંડ તનિતાઈએ હે સખી કિયા જાહેર મૂલ વતના બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા अखंड सुख सबन को ने होसी चौदे तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की ए सखी पावे दीदार सब हक ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम हक बका जाहिर करो ये सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि ले जियो सैया કાનભાઈ ને આપો કાનભાઈ ને હા બોલશે એક ભાઈ ને આપો બે બોલો બે ભાઈ એક એક હાલો હવે છેલ્લી બે ચોપાઈ છે કા એવું છે छोड़ के कहूँ जुबान अकल और कलाम कहूँ अरस जिम के इसकी मामत बैठे नठोरा ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया नाम कंसु निर्गुण छोड़पना निरंजन सरक्षर को छोड़ के सखी एता को मंगलाचरण सृष्टि लीजियो सैया मेरी जो है मूल वतन ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया કાંઈ નહીં, ઈ તો બે ભાઈ અહીં આવીને બોલશે ને, વારો તો લેવાનો જ છે, એમાં એમ થોડું હાલે. હા બસ બધાય ને એમ. હા એ તો બધાય આવશે બધાય આવશે, બધાયનો વારો. એક મિનિટ, ક્યાંથી કયા નંબરથી કયા નંબર સુધી છે? 9 નંબરથી 16 નંબર સુધી ને? હા ચાલો. घर में खटपट रहे मन में रहे वैराग दूनी से वैर रहे उन्हें देखे लगे आग उन्हें देखे लगे आग સરસ. આ બાજુ આવતો કનભાઈ થોડા બસ નિરાયતે. कबलो कांसा कुटेगा कबलो हथौड़ा हैरान
कबलो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन આને લાગુ आई પડે છે सिर पर कयामत रोशन આને લાગુ પડે છે આને આને પડે છે सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा माहे श्याम श्यामाजी साथ में तले भोम बैठे ही जाए સરસ તો મોહનભાઈ આવી ગયા એને બોલાવડાવી બીજું ये તો હું? मूल मिलावा अपना नजर दीजे हित पल न पीछे फेरिए जहाँ ईशक उपजत પલક ન પીછે પાછો નિરાયતે બોલ ઉતાવળ છે નહીં છે ક્યાં જાવું છે તારે ये मूल मिलावा अपना नजर हित पलक न पीछे फेरिए जो ईशक अंग उपजत હાલો આવશે આવશે ઉભા રહ્યો શાંતિ રાખો આ બાજુ આવતો વિશાલ થોડોક આ બાજુ નિરાયતે બોલ इशक खेल हासी हक इशक फरामोश मोमिन इसके रसूल होए आइया वास्ते इशक न पाया किन કેટલી ચોપાઈ બાકી છે કેટલી બાકી આ મોહનભાઈને આપણે નથી બોલાવડાવી હાલો હાલો આવતા રહ્યો હા ઈ તો આવશે ચાલો હવે આવો બીજા હાલો હાલો આવતા રહ્યો અરે અહીંયા આવતા રહ્યો એમ જ હોય ને લઈ લ્યો પેજ એમાંથી જોઈ જોઈને જ ઈ જ બીજી બોલી બીજી બોલો बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इसक यहाँ सो आवसी यहाँ सोइए सन्मुख राज क्षमाजी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राण बाय दिखावे बंदगी माए करे कुकर्म काम श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को हे वैकुंठ जासी के धाम बोलो श्री प्राण ચાલો ચોપાઈ બોલો હજી છે ને ગોવિંદભાઈ તમે આવો આગળ इसके फुरमान आइया वास्ते इसक न खुलिया किन वास्ते इसके गेब हुआ इसके खुले ना खुदा बिन इसके खुले ना खुदा बिन इसके कुंजी लाया इसके लाया किताब इसके आए मोमिन इसके खोले ना सिताब હેલું પડી ગયો બધાને હા 16મી હશે ને બોલો केक बानी इसके उपजी केक इसके पड़ी पुकार ये रही भी वास्ते इसक के आए आए हुआ खबरदार आए आए हुआ खबरदार હવે એનો વારો એમ કેટલામી ચોપાઈ આપણે પહોંચ્યા આગળ ચર્ચા કરવા માટે બોલો હાલો એ બારીક બાતે ઈશક કી એ કોઈ સમજત નહીં બારીક એટલે આ બારી છે ઈ તો બારીક એટલે એકદમ ઝીણી પણ કેટલી ઝીણી નેનો ટેકનોલોજી આવે માઇક્રો એટલી એટલે એકદમ જો એકદમ એટલે રાજ્યના દિલની વાત જે આપણને પરમધામમાં નહોતી ખબર ને એના માટે તાર રબત થયો છે એક બારીક બાતે ઈશકની વાત બહુ જ એકદમ ઊંડી રહસ્યમય અને એકદમ ઝીણી હોય એમ એ જે જોઈ શકે એ જે ઓળખી શકે એ જ કરી શકે ને બોલો આગળ સો ભી કરત હે ઈશક જાનત બલ જુબાય જાનત બલ જુબાય એનું શું થાય સોફી કરત ઈશક એટલે ઈ જ ઈશક કરે બીજું ચરણ શું બોલ્યા હતા પેલા પછી જો ઈશકની વાતો કેવી છે એકદમ ઝીણી એકદમ આમ સૂક્ષ્મ એમ કોઈ સમજી શકે નહીં અને શોભી કરત ઈશક આ બધું કરે છે કોણ કોઈ સમજતું નથી ઝીણામ ઝીણી વાત ઈશકને કોઈ સમજી નથી શકતું એ કરાવે છે કોણ ઈશક જ એટલે રાજજી મહારાજે એના ઈશ્કની ચાપ ચાલુ રાખી છે અને આપણો ઈશ્ક જે એની પ્રત્યે હતો ને પરમધામમાં એની ચાપ એણે એટલે આવતો જ નથી જુઓ આ કેવા બ્રહ્માંડમાં તમને મોકલા ખાસ કરીને આ ત્રીજા ટુકડામાં જો કાલમાં આ બ્રહ્માંડમાં તો આપણે બધું ભૂલી જતા
એની મુલાકાત થતી ત્યારે. પણ અહીંયા તો એની મુલાકાત કઈ રીતે છે? ખાલી આપણા મહોલ્લામાં આવે, 2-4 વાર આવે એવું નહીં, 24 કલાક આપણા ઘરમાં બિરાજમાન છે. તો એમ કહે છે હવે મારે ઈશક કરીને બતાય લે, છે કે નહીં? એટલે શોભી કરત ઈશક. ચોથું ચરણ જાનત બલ. બલ એટલે શું થાય? બલ એટલે તાકાત, જુબા એટલે પણ કઈ જુબાન? જાનત બલ જુબાય પણ કઈ જુબાન? જો ઓલું ચોપાઈ છે ને, બોલે ને મહેંદી એક જુબા, જુબા બોલે કઈ લાખ. પછી એમાં આવે ખેલ મેં મહેંદી તોતલા, જુબા કજાએ ઠોર. આગે તો નૂર તજલ્લા, તહા જુબા બોલ હે. ઓર આ વાત નૂર તજલ્લાની છે અને ન્યા જુબાન અને બોલી કાંઈક અલગ છે. ન્યા જુબાન આ તો છે જ નહીં, આ શબ્દો છે જ નહીં, ન્યા ઈશ્કની જુબાન છે, આંખોની ભાષા છે કે નહીં? એટલે વાત એની છે. ઈ બળ આવે ને એટલે જ આપણે ખબર શરૂઆતમાં કીધું હતું વિતકમાં, જો રૂહ હોવે અરસકી સો શૂન્યો અરસ તન કાન. તમે જો પરમધામની રૂહ હોય ને તો આઈના કાનથી નહીં જાય, આ કાનથી તો આ ચામડી સુધી જ રહે ને. આજે આ કર્ણને જે પ્રિય લાગશે એ તો આ ચામડી સુધી જ રહેવાનું છે. શૂન્યો અરસ તન કાન, પરમધામના શરીર અને ઈ કાનથી સાંભળો. એટલે એની વાત છે. ચાલો આગળ ચોપાઈ. શોભી કરત હે ઈશક જુદી જુદી જીનસ. જીનસ એટલે અલગ અલગ પ્રકારે. આ બધું ઈશક જ કરે છે. જો આ ખેલમાં તમને ભૂલાય ઈ પાડે અને પાછા તમને યાદ ઈ કરાવે. અને યાદ કરાવ્યા પછી પણ માયાનું એવું આવરણ નાખે ને એટલે તમે પાછા ભૂલા. જો આ જાગણી બ્રહ્માંડ, આ ખેલ બહુ વિચિત્ર છે. સારા સારા સીરદાર સુંદર સાથે આમ ઓલા આપણે ન કહીએ સાપસીડીમાં 99 સુધી પોગી જાય, પછી માયાનું કંઈક એવું આવરણ નાખે ને કે આપણે ચર્ચા કરીને ગામને સમજાવતા હોય, પણ આપણે આવરણ એવું આવી જાય ને ત્યારે તમે બધા એમ કહો કાં તમારો વારો આવ્યો ત્યારે કાં અમને બહુ કહેતા હતા. આ સમજાય છે કે નહીં? એટલે આ ખેલ જ આખો વિચિત્ર પ્રકારનો છે. બોલો આગળ. કાહું શુદ્ધ થોરી કાહું ન ધની, કાહું ઈશક ન દેત હરગીઝ. જો કાહુ શુદ્ધ થોડી ને કાહુ ઘની. ધણી નથી, ઘણી એટલે કોઈને સમજણ વધારે આપી તો કોઈને ઓછા. પણ હરગીસ એટલે 24 કલાક તમારી અંદર ન ટકે. વ્રજની અંદર ટકતો તો, વ્રજની અંદર તો આપણે બધું ભૂલી જતા. પણ આ જાગણી બ્રહ્માંડમાં એણે પોતાની સંપૂર્ણ ઓળખાણ આપી દીધી, આપણી અને એની પોતાની બધી. અને આપણો બેનો એકબીજાનો નિસ્બત સંબંધ શું છે ને એ ઓળખાણ આપી દીધી. તો એ શું કે ખબર, 24 કલાક પરમધામનો ઈશ્ક તમારી અંદર ટકાવીને બતાવો. એટલે ક્યારેક ઓછું સમજાય, ક્યારેક વધારે. જો લહેર તો આવે, જો મહેરની લહેર, ઈશકની તરંગ તો આપણા બધાની અંદર આવે. ત્યારે એમ થાય સારું હોય આવવાનું 24 કલાક હોય તો. પણ એનો ખેલ જ એવો છે ને, હરગીસ એટલે કાયમ નહીં ટકવા દે, કોઈને થોડું તો કોઈને વધારે. પણ આ ખેલ છે ને ન્યા કાયમ છે. હો પરમધામ તો કાયમ છે ને, ક્ષણે ક્ષણે પડે પડે. પણ અહીંયા એવું નથી. પણ એક ફાયદો છે, શું? રાજજીના દિલની વાત આપણને જાણવા મળી. અને અહીંયા આપણને ઈ સત્ય સમજાણું કે એના દિલની અંદરથી જ આ ઈશ્ક પ્રવાહિત થઈ રહ્યો છે, જે જાણકારી આપણને પરમધામમાં નહોતી. એટલે જો જાગણીના સુખ બહુ જબરજસ્ત છે. હો આનંદ આનંદ ને આનંદ જ છે. એમ બસ આટલી જ રાખીએ. ક્યાં પહોંચ્યા હતા ગઈકાલે? વિક્રમ સંવંત કયું હતું અને ક્યાં પહોંચ્યા હતા? આજે હું એક પૂછું કે ઘરે વાંચે છે કોણ વિતક? વાંચો છો? હા, ઘરે વાંચો છો વિતક? આપણને એવું થાય કે આ વિતક પર્વ છે અષાઢ વદ પાંચમથી શ્રાવણ વદ ચોથ સુધી, અથવા તો અષાઢ વદ પાંચમથી શ્રાવણ વદ આઠમ સુધી, જે લાલદાસજી મહારાજે લખ્યું, તો એણે આપણા બધા માટે લખ્યું ને પ્રાણનાથજીની કૃપા થઈ છે, એની મહામતી છે સાક્ષાત, એટલે લખ્યું. આ રસ આપણે પીવાનો છે. તો રસ એક જણો ચર્ચા કરે અને તમે સાંભળો, એ કર્ણ આ કાનથી સાંભળો ને અહીંયા સુધી જ રહે. આપણે બધાએ ઘરે એક સાથે એક દિલ્હી થઈને આખો દિવસ ગમે ત્યાં ટાઈમ મળે ને વાંચવાનું છે. અને કેટલી વાર કેટલી લાગે? એટલો સમય ન નીકળે? નીકળે કે ન નીકળે? આજ મેં સવાર જોયું, શીતળા સાતમ હતી ને શું હતી આજ, કે હજી પૂરી નથી થઈ 12 વાગ્યા સુધી. કાં અને એ સવારે જે ભક્તિનું આમ વાતાવરણ આમ આમ
એનું સર્જાયું હતું. અને આપણા બહેનો ભાઈઓ જ ન હોય ને, ભાઈઓ તો ક્યાં 7:30 વયા ગયા હોય, એને કાંઈ તૈયાર થવાના આવે. પણ ઓલા બધાની અંદર જો એ તૈયાર થવાની હરખની થાળીઓ લીધી હતી. અને આ જે ખેલ એ આપણે જોયો, તમે બધાએ જોયો હોય તો મને ખબર નથી, પણ એમ નહીં, એટલું ન્યોછાવર રોજ હોય તો પ્રતિદિન સમર્પણ આપણે તો કરવાનું જ નહીં. જો આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છે કે આ સમયગાળામાં આવી ચર્ચા સાંભળવી, લેવી એ વાત અલગ છે, પણ આ વાણી તમે કેટલી સરળ ભાષામાં છે. અને હવે તો આપણે બધા ભાગ્યશાળી એટલે કે ગુજરાતી શબ્દો છે, આમ હિન્દી ભાષા હિન્દી પણ શબ્દો ગુજરાતી, આપણે બધાય વાંચી શકી. અને હવે તો એવી ફેસિલિટી થઈ ગઈ કે દરેક સુંદર સાથ એવા જાગૃત થઈ ગયા છે કે મોબાઈલમાં પોતાની રીતે જે પણ મળે ને એ તમને મોકલે. ફોટો હોય, હવે તો જો ચિત્ર કેવું આવે, જે પ્રસંગ હોય ને એવું ચિત્ર હોય. માનો કે મેરાજ ઠાકુર મળવા ગયા, ધ્રોલથી પાછા આવ્યા, છેલ્લે બોલાવ્યા તો દેવચંદ્રજી પલંગ ઉપર હોતા હોય ને મેરાજ બાજુમાં બેઠા હોય, પ્રણામ કરતા, એવું ચિત્ર હોય, નીચે ચોપાઈ હોય. કેટલું ઈઝી, કેટલું સરળ. અને પાછા જે મૂકે ને તો તમારી ભાઈ પાસે ન જવું પડે, તમે અલગ જગ્યાએ બેઠા બેઠા એ જોઈ શકો. હવે આનથી વધારે તો રાજજી મહારાજ ફેસિલિટી કેટલી આપે. અને તોય આપણે જો ન કરી શકીએ, પાછો વાંધો એવો મોબાઈલમાં 1-2 ચોપાઈ આવે છે ને જોઈ લેવો એટલે ઘરે વાંચવાનું. પણ જો પુસ્તક આખું હોય ને તમે એકાંતમાં જે વાત કરો ને એ વાત અલગ જ છે. ઓલું તો જે સુંદર સાથે મૂક્યું છે ને એનો ભાવ છે, પણ તમારો ભાવ અને તમારા રાજજી, તમારે અનુભૂતિ તમારી પોતાની કરવાની છે. એટલે તમે મહેનત કરશો ને તો જ થાય. આપણે આપણા છોકરાઓને ભણાવી કે હવે તું ભણ અને આ ડિગ્રી લઈને તારા લગ્ન કરીને પરણાવીને બધું થાય. આપણું ભણતર ચાલુ થાય કે નહીં આમાં? નહીતર પછી આ કાનભાઈ ચોપાઈ બોલે એવું થાય, કબલો કાસા કૂટે કે આપણા બધાની હાલત એ છે. આખી જિંદગી હારી આમાં કેમ વહી જાય ને એ આપણને ખબર પડશે નહીં. પણ આપણે નલિયા પહોંચ્યા હતા, નલિયા. અને નલિયાની વિતક હજી બાકી છે. હજી તો એ ધારાભાઈનો પ્રસંગ જ પૂરો થયો છે. પણ હવે અહીંયા બધા સુંદર સા ઠેકતા. જો નલિયા બંદર એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં બિહારીજી અને શ્રીજી અને બધાય સુંદર સાથે અલગ અલગ જગ્યાએ થયેલા, એ બધા એક સાથે એકઠા થયા છે. અને ચર્ચા, ઉત્સવ ને કીર્તન ને એવું બધું ચાલે છે. અને ત્યાં પર્યાણ કરે છે, બધા નક્કી કરે છે કે જો આ જાગણીનો સમય, આત્મજાગૃતિનો સમય આવી ગયો છે, તો આપણે શું કરવું જોઈએ. હાલો ને આપણે બધા નીકળી અને ઘરે ઘરે જઈને સુંદર સાથને શોધીએ ને જાગૃત કરીએ. આ જગ્યાએથી આવી મીટિંગ ને મંત્રણા શરૂ થઈ છે. આ જેવી તેવી જગ્યા નથી, આ ઘટના જેવી તેવી નથી નલિયાની. પણ પ્રાણનાથજી શ્રીજી ભાવ દેખાડીને ભાવમય ચર્ચા કરે. અને એમની ચર્ચામાં નૂર હોય, તારતમનો પ્રકાશ અને રોશની હોય. અને જેવી ચર્ચા કરે ને એટલે સુંદર સાથ આકર્ષિત થાય જ, સુંદર સાથની આત્મા જાગૃત થઈ જ જાય. અને સુંદર સાથની સંખ્યા દીવ બંદરથી ચર્ચા ચાલુ કરી છે તે અહીંયા સુધી લોકો વધારે ને વધારે સાંભળવા આવવા લાગે. હવે આ બિહારીજી સાંભળે ને જોવે એટલે દેખ નૂર ચર્ચા રોશની ભાઈ બિહારીજી કો દિલ સક એ તહકીક મસનંદ મેરી લેગા. એ બાત બડી બુજરક. જો આવી રીતના ચોપાઈમાં તમે વાતો કરતા શીખી જાવ ને તો વિતક કે વાણી અઘરા નથી હો. પણ આપણું છે ને એમ કરીને વાંચો ને તો આનંદ આવે. હા, પછી માયાવી સ્વભાવ, જીવના સ્વભાવ હોય ને એ તો રહેવાના છે હો. આ સત્વ, રજ અને તમ, આ 3 ગુણોનો ખેલ એકઈ મૂકવાના નથી. જો આપણે એ ગુણોને આપણા ગુલામ બનાવી દઈએ તો આપણે આશિક સાબિત થઈ જાય. હા, સમજાવે ભલે ને ત્રિગુણ ખીલો ને તુમારે, પણ આપણા રમકડા થાય છે, આપણે જ એના રમકડા રહેવાના છે. આ સમજવા જેવું. પણ આ રસ્તો આમાં જ્યારે તમે વાંચતો હોય ને એ પ્રેમ આખો અલગ આવી જાય. પછી ઓલો જીવ ભાવ વયો જાય. જ્યાં સુધી તમે આના કોન્ટેક્ટમાં હો ને, જ્યાં સુધી તમે આમાં ડૂબો ને એ રસ આખો અલગ છે. તો આવો રસ અહીંયા મળતો તો દેખ નૂર ચર્ચા રોશની. કોની ચર્ચા, કોણ કરે છે? શ્રીજી. અને બિહારીજીના દિલમાં શંકા ગઈ. એ તહેકીક એટલે ચોક્કસ મારી ગાદી આ લઈ લેશે. એ વાત બડી બુજરક. આ વાત તો બહુ ઊંડી વિચારવા જેવી છે. કંઈક કરવું જોઈએ. પછી આગળ તો મંત્રણા કરવા બેઠા હતા, પાછા બે એકાંતમાં એક જગ્યાએ બેઠા બિહારીજી અને શ્રીજી કે આપણે હવે શું કરવું જોઈએ જાગણી માટે. શ્રીજી એમ કે બિહારીજી તમને એવું નથી લાગતું કે આપણે હવે બહાર નીકળવું જોઈએ? ત્યારે બિહારીજીએ કીધું ના હો, દેવચંદ્રજી મહારાજે આપણને આ રસ્તો બતાવ્યો નથી. જો દેવચંદ્રજી આપણા સદગુરુ જામનગરમાં હતા ત્યારે ક્યાંય ઘરે ઘરે જાતા? ના ના,
એક જ જગ્યાએ બેસતા ને સુંદર સાથ સામેથી આવતા. એટલે આપણો દીને ઇસ્લામ, આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયનો આ માર્ગ છે નહીં કે માયાથી હાવ વિરક્ત થઈ જવાનું. આપણે માયાવી સંસારમાં જ રહેવાનું છે. એટલું બધું વિરક્ત નથી થવાનું કે ઘર બાર છોડીને ઘરે ઘરે જઈને આપણું ઘર બાર છોડી દેવાનું અને બીજાના ઘરે ઘરે જઈને એને જાગૃત કરવાના. આ રસ્તો આપણો નથી. અને જો તમને આ સિસ્ટમ ન ફાવતી હોય, આપણી જે પહેલેથી આવેલી આવે એ સિસ્ટમ તમને ન ફાવતી હોય અને જામનગરમાં તમને સેવા કરવામાં આનંદ ન આવતો હોય તો કચ્છ દેશ જાઓ, ન્યા ચાકરી કરો, મારો હુકમ માનો, તમે ન્યા સેવા કરો, હું અહીંયા સંભાળું. ત્યારે જે શ્રીજીએ જવાબ આપ્યો છે ને એ આપણા બધાએ હૃદયમાં ઉતારી લેવો જોઈએ. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે ના હો, દેવચંદ્રજીએ મને આ પરમધામની સંપત્તિ આપી છે અને એને લીધે મારા હૃદયની અંદર જાગ્રત બુદ્ધિ આવી છે. અને એ જાગ્રત બુદ્ધિથી હું બહાર નીકળીશ, અલગ અલગ જગ્યાએ જઈશ અને રાજા મહારાજાઓને પણ હું આ ચર્ચા સંભળાવીશ, એને જગાડીશ. પછી એ તમારી સેવામાં આવશે, હું એને મોકલીશ તમારી સેવામાં. પછી તમે જેમ કહેશો ને એમ એ રાજાઓ કરશે. પણ તમે જે મને કહો છો ને એ કામ હું હાથમાં નહીં લઉં. એટલે ચોખ્ખી વાત શ્રીજીએ કરી દીધી કે હું તો કેમય કરીને આ માયાને પકડવાનો નથી. અરે મેં તો 14 લોક બ્રહ્માંડની સાહેબી છે એનો ત્યાગ કરી દીધો છે. તો હું એ કામ પાછું હાથમાં લઉં, હું કેમય કરીને એ કામ હાથમાં લેવાનો નથી. અને બિહારીજીને કીધું, બિહારીજી યાદ કરો, આપણા દેવચંદ્રજીએ કીધું છે કે સકુંડલ અને સકુમાર. દેવચંદ્રજીની નજર બે સખીઓ ઉપર છે કે આ બે બહુ હસે છે અને આ બે જો જાગી જાય તો ખેલ પૂરો થાય અને મોસાગરની રાત્રિ દૂર થાય અને આત્મજ્ઞાનની આત્મજાગૃતિની સવાર પડે. તો આપણું લક્ષ્ય એ જ હોવું જોઈએ. તો સકુંડલ અને સકુમાર સામેથી નહીં આવે, આપણે બેયને જ મળીને બહાર નીકળવું પડશે. અને દેવચંદ્રજીએ જે તારતમનો પ્રકાશ કર્યો હતો ને એ પ્રકાશને આપણે ઘરે ઘરે જઈને ફેલાવવો પડશે. અને પછી જે સમજાવે છે એ બહુ સરસ છે. યહ જો ઈષ્ટ ફિરકે ચલે કિયા મૂલ બિના વિસ્તાર. એ કે તમે જુઓ તો ખરા બિહારીજી, શ્રીજી એમ કહે છે કે આ કેટલા સંપ્રદાય ને ઈષ્ટ દેવો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા થાય છે. એક કઈનું મૂળિયું છે, એક કઈનો મૂળ આધાર છે. બધા અનુમાનથી ચર્ચા કરે, બધું મૂળ વગરનું છે. તો એના જે અનુયાયીઓ છે ને આગેવાનો છે, જો એના સંપ્રદાયનો જેનું કોઈ મૂળ નથી, કોઈ આધાર નથી, કોઈ અખંડ નથી જગ્યા, તો એનો વિસ્તાર કરવામાં જો રાજદી એક કરી દેતા હોય તો આપણી વસ્તુ તો અખંડ ધામની છે. અને એ અખંડ ધામની તો છે જ, પણ આપણે જ્યારે જાગણી કરવા નીકળશું ને ત્યારે આપણી ઉપર હાથ કોનો છે? હર હંમેશ, હર ક્ષણ, હર પળ આપણા ધામધણી, આપણા પરવરદિગારનો હાથ આપણી ઉપર જ છે. તો આપણે ડર કોનો બહાર નીકળવામાં? તો જેનું મૂળિયું હોય, જાકો મૂલ હે હક. અરે આપણા સંપ્રદાયનું તો મૂળિયું આપણા સાક્ષાત ધણીજી છે. તો શું એ લીલાનો વિસ્તાર ન કરાય? અને એ લીલાનો વિસ્તાર આપણે કરવા જશું ને તો 14 લોક બ્રહ્માંડની લીલા ફેલાશે અને ત્યારે બધાને જાણકારી મળશે કે આ જે બ્રહ્મલીલા થઈ રહી છે ને એ બધી જ લીલાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો સર્વશ્રેષ્ઠ, સર્વોત્તમ સાબિત કરવી નહીં પડે. આપણે બહાર નીકળશું અને જાહેર કરશું તો થાય ને. આ ચર્ચામાં આપણે એ તો કહીશું કે આપણી ચોપાઈઓ આપણે બોલતા જ નથી. અને આપણે જેમ કે અઘરી છે, વાણી અઘરી છે, આમ આપણને ખબર ન પડે અને કેમ ગાવી, કેમ બોલવી, અને ભૂલ પડશે તો સામેવાળા શું વિચારશે, એમાં ને એમાં રહી ગયા. પણ આપણી પ્રોડક્ટ છે ને આપણી જ છે ને કે બીજાની? તો આપણી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ આપણે નહીં કરવું પડે. અને આપણી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ આપણી પ્રોડક્ટની ભાષામાં જ કરવું પડે. એને કન્વર્ટ કરીને ન થાય. પ્રાણને જે નહીં વિચાર કરવો હોય કે આ ક્યાં દેખી રે દુનિયા જો ઇનકો ન કરે અખંડ, તો ભવિષ્યમાં અંગ્રેજી આવી જશે, ભવિષ્યમાં બીજી કોઈ ભાષા. એને વિચાર નહોતો કર્યો, બહુ વિચાર કર્યો ત્યારે સબકો સુગમ જાન કે કહુંગી હિન્દુસ્તાન. આ એમને હિન્દુસ્તાની ભાષામાં એવું વિચાર કરો. વાણી જે ભાષામાં છે ને એ જ ભાષામાં વિતક આવ્યું. તો કેવડી એની કૃપા છે. તો આપણે આનું માર્કેટિંગ નહીં કરવાનું, આપણી બધાની સહિયારી જવાબદારી છે. એ જવાબ અત્યારે શ્રીજી આપે છે કે આપણે વિસ્તાર કરવો પડશે. અને પછી સમજાયો, જો તમે મનમાં સંકોચ નહીં રાખતા, કાંઈ શંકા નહીં રાખતા, બિહારીજી તમે ઊંચા આસન ઉપર જ બેસજો, મારે ઊંચું નથી થવું, મારે એવી ગાદી જોઈતી નથી, હું તમારી નીચે જ રહીશ.
સાવધાન રહીશ અને બધાને સમજાવવા જઈશ. અને સમજાવવા જઈશ અને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને તો જવાબ હું આપીશ. પછી મને કોઈ અંકુરિત આત્મા દેખાય તો હું એને સમજાવીને તમારી પાસે મોકલીશ, તમારા ચરણોમાં જ મોકલીશ. એ તમારા દર્શન કરશે, તમને પ્રણામ કરશે અને સાક્ષાત તમને ધામ ધણી સમજીને જ તમારી સેવા કરશે. એટલે તમે કોઈ સંકોચ એવો રાખતા નહીં કે મારે કાંઈ ઉપરવટ થવું નથી, મારે કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠાની લાલચ નથી. જો આવું બધું આ પ્રસંગમાં આવે ત્યારે બિહારીજીએ કીધું કે મારે કઈ રીતે નીકળવું બહાર, જે આપણે બધાય કહી છીએ. અહીંયા જે બિહારીજી જવાબ આપે ને એ જવાબ આપણો છે. ઘર બાળીને તીરથ કરાય, ઘર બાળીને તીરથ કરાય, ફરવા જવું હોય તો કરાય. હમણાં 10 દી ફરવા જવું હોય ને એટલે ધંધા છોકરા બધું સેટ થઈ જાય. બોલો થાય કે નહીં? પણ તીરથ થાય હો, તીરથ થાય કે આપણે જિંદગીમાં એકવાર તીરથ સ્થાનોમાં જઈ આવી, જાત્રા કરી આવી. પણ આવી રીતના જાગણી કરવા નીકળવું હોય ને અહીંયા સુરતમાં, જો સુરતમાં જ કતારગામ ને વરાછામાં જ ન થાય. બોલો એ ડેરિંગ કરવું ને એ થોડુંક અઘરું છે ને. અહીંયા શ્રીજી બિહારીજીને એમ કહે છે કે આપણે આ કરવાનું છે. એટલે બિહારીજી કે મારી રંગબાઈ છે, એના મમ્મી, એના કુટુંબ કબીલા, અને એ બધાય મારી હારે તમારી હારે ક્યાં આવશે કુટુંબ કબીલા લઈને? એટલે હું તો આવી શકું એમ નથી. અને જેને જાગવું હોય એ સામેથી જામનગર આવશે, જેને આત્મજાગૃતિ કરવી હોય સામેથી મારો કોન્ટેક કરશે ને મારી પાસે આવશે, પણ હું આવી શકું એમ નથી. વિચાર કરો કે આવી રીતના રદ બદલ રોજ થાય, રોજ શ્રીજી સમજાવે પણ બિહારીજી માને નહીં. એમ કરતાં કરતાં 1.5 મહિનો થઈ ગયો. અને 1.5 મહિનામાં વારંવાર શ્રીજીએ અરજ પણ કર્યો કે જેને જેને તમે કાઢ્યા છે ને ધામના સમુદાયમાંથી, પ્લીઝ એને પાછા સમુદાયમાં લઈ લ્યો ને, દાખલ કરી લ્યો ને. એમનો શું વાત? આવી અરજી વારંવાર થતી રહી પણ બિહારીજી માયના નહીં. પછી રૂપાબાઈ અને રાધાબાઈનું કાંઈ સેવામાં ધ્યાન લાગે નહીં. એટલે બિહારીજીને એમની પ્રત્યે શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે આ બે છે ને મહેરાજની જ સેવા કરે, શ્રીજીની જ કરે, આ એની જ માનીતી છે, એને જ માને છે, એને જ પ્રેમ કરે છે, મને કોઈ પ્રેમ કરતો નથી, મારી પ્રત્યે કોઈ સન્માન છે નહીં. એટલે બિહારીજીના દિલમાં ઈશક એટલે એ કડક થાય અને આ બાજુ રૂપાબાઈનું એનું ધ્યાન લાગે ને. એ દ્રશ્ય બધાય જોવે, એ બનાવ જે બને છે એ શ્રીજી જોવે. એટલે શ્રીજીના દિલમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે હું જેની આજ્ઞા લઈને આ કામકાજ કરું છું એના દિલની અંદર રાજ્યનો આવેશ હશે તો મારું દિલ માનતું કેમ નથી? હું એને સાક્ષાત ધામધણી માનું છું, હું તો પ્રણામ કરું છું, બીજાને કહું છું કે આની અંદર જ ધામધણી છે, પણ આમની અંદર ધામધણી હશે? એવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ. શંકા એની અંદર થાય અને સામે બિહારીજીની અંદર થાય કે આ મેરા ઠાકુર, આ શ્રીજી છે એ પોતાની રીતે ચર્ચા કરે છે ને જગાડે છે, મારો હુકમ તો માનતા જ નથી. એટલે બિહારીજીને આવી શંકા મારી પ્રત્યે આનો વિશ્વાસ હશે કે નહીં. અને આને એ શંકા છે કે બિહારીજીની અંદર રાજ્યનો આવેશ હશે. બેયની અંદર શંકા પણ બહાર જાહેર થાય નહીં. પણ શ્રીજીઓ એનું ચિત્ત છે ને એ પાછું ખેંચી લીધું, ઇન્દ્રિયોને ફિટકાર આપી નહીં, આવું વિચારાય નહીં, આ ખોટું છે, આ દિલમાં અવગુણ છે, દિલમાં અવગુણ છે ને એ કાઢી નાખો અને પોતે પાછા શુદ્ધ થઈ ગયા. આવું વિચારાય નહીં, હાલો અહીંયા રહેવું જ નથી. એટલે એ ત્યાંથી નીકળી ગયા અને આવ્યા મંડઈ બંદર માંડવી. અને ત્યાં કેટલાય સુંદર સાથ ભેગા થયા હતા તો ત્યાં એક બગીચામાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી. શ્રીજી આવી ગયા મંડઈ અને બિહારીજી પણ નીકળી ગયા નલિયાથી અને ગયા ખંભાળિયા. ખંભાળિયા ગયા તો દજ્જાલ એમના દિલમાં બેઠો અને દિલમાં એમને એવો વિચાર આવ્યો કે સુંદર સાથ શ્રીજીને કારણે બહુ એકઠા થઈ રહ્યા છે તો એમાં કાંઈક ખળભળાટ થાય. એટલે થોડુંક દજ્જાલે જોર કર્યું અને આને કાંઈક દુઃખ પહોંચે. આ સખીઓ બધી એકઠી થઈ છે ને સુંદર સાથ એને તો વિતક તમે વાંચો ને એટલે એમ કીધું એક ચુગલી થઈ, એક ચુગલખોરે ચુગલી કરી, ફરિયાદ કરી. શું કરી? ખંભાળિયાના રાજા છે ને એને શ્રીજી સાથે મેરા ઠાકુર સાથે કંઈક દુશ્મની છે કોઈ કારણોસર. એટલે ચુગલી એવી થઈ, ફરિયાદ એવી થઈ કે તમારો જે દુશ્મન છે ને, ખંભાળિયાના રાજાને એવી ચુગલી થઈ. એ રાજાને કોઈ કે કીધું તમારો જે દુશ્મન છે ને મેરા ઠાકુર એ જો હમણાં જ અહીંયા આવવાના છે, એટલે પકડવાનો મોકો છે, એને નજર કેદ કરવાનો મોકો છે, એને બંદી બનાવવાનો ઉત્તમ મોકો છે, એ અહીંયા આવવાના છે અને પાક્કા સમાચાર છે 100% આવવાના જ છે. આવી ચુગલી થઈ એટલે એણે તો ચોકી દરિયા કિનારે ગોઠવી દીધી. અને સુંદર સાથ બધાય આ સુરતના બધાય સુંદર સાથ થઈ છે ને નહીં ભાઈ નલિયા બધાય ઓળીને બેઠા હો. ક્યાં આવવા?
ખંભાળિયા. શ્રીજી હોતન બેઠા અને જો પવન આ બાજુ નો જતો એટલે હોળી તો ચાલુ થવાની જ હતી, કઈ હોળી પાછી ન થવાની, દિશા એ બાજુ નથી, પણ છીક આવી, શ્રીજીને છીક આવી એટલે શ્રીજીને એમ થયું કે સારું કાંઈક આમાં ગડબડ છે, એટલે મારે ખંભાળિયા જવું જોઈએ. ને એ ઉતરી ગયા અને સુંદર સાધને કીધું તમે બધાય જાઓ અને હું પાછળથી બીજી કોઈક વ્યવસ્થા કરું છું ને હું તમને મળીશ, એ આપણે બધા એક જગ્યાએ પાછા મળી લેવું, પણ તમે અત્યારે નીકળો, હું છું અહીંયા. પણ જો આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે એ નહીં વિચારવાનું કે છીક આવે એટલે અપશુકન થાય, પ્રાણનાથજીને થયું તું એટલે આપણે આ છીક આવે ને માનવું, જો એવું કાંઈ છે નહીં, પણ આમાં રાજજીનો હુકમ હતો. કારણ કે જો જ્યાં જ્યાં દજ્જાલ વધારે નડે ને તો રાજ્ય હવે એમાંથી કાઢી લીધા છે, હવે આને બીજી કોઈ તકલીફ પડવી જોઈએ નહીં, એટલે રાજ્યના હુકમને કારણે આવું થયું છે. હવે એ તો રોકાઈ ગયા ને આ તો હોળી દિશામાં આવી ગઈ, ખંભાળિયા આવી ગયા, તા તો ચોકી ગોઠવી એટલે બધાને પકડી લીધા અને રાજ દરબારમાં લઈ ગયા. તો સુરતના સુંદર સાથે હતા, બાયજુરાજ મહારાણી પણ હતા. અને એક દિવસ સુધી બહુ જ તપાસ કરવામાં આવી, બહુ તલાશી લીધી, વારંવાર પૂછવામાં આવ્યું કે આમાં મહેરાજ કોણ છે, પણ મહેરાજ તો હતા જ નહીં. અને આ બધાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે અમને ખબર નથી મહેરાજ ક્યાં છે, ક્યાં ગયા છે, શું કરે, અમને કાંઈ ખબર નથી. એટલે આટલું જ વિતકમાં આવે છો. એક દિવસ તપાસ કરી, એક દિવસ વારંવાર પૂછ્યું, પછી કંટાળી ગયા કે આ લોકોને કોઈને ખબર નથી, એટલે બીજે દિવસે છોડી દીધા. વિતકમાં આટલું જ આવે. પણ આપણે પછી બીજા વિતકકારો હોય કે નહીં, એણે લખ્યું હોય કે નહીં, એટલે વર્ષોથી એ પ્રસંગ આપણે અહીંયા ઉતરી ગયા છે ને દિલમાં, એટલે એ પ્રસંગ તો આવવો જોઈએ ને એમ, એને લીધે બધી રોનક આવે. હા, એટલે મેં તો સાંભળ્યું છે, મેં મૌખિક સાંભળ્યું છે, મેં હજી એ કોઈ વિતક છે એમાં વાંચ્યું નથી. પણ આપણે દર વર્ષે કહીએ છીએ કે ભાઈ બાયજુરાજ મહારાણી સાથે હતા અને એ તો ક્ષત્રિય જેવા દેખાય ને, અને સુરતથી જે આવેલા હતા એ બધાય બ્રાહ્મણ, અને બ્રાહ્મણમાં પાછી જ્ઞાતિ આવે એવી કઈ આવે, ભાટેલી. હા, એ ભાટેલી બ્રાહ્મણ એવી જ્ઞાતિ. એટલે એ બ્રાહ્મણનો પાછા એવા સિદ્ધાંત હોય કે એ પોતાનો કુટુંબ કબીલા હોય ને એના હાથે બનાવેલી રસોઈ હોય એ જ જમે, બીજા કોઈ હોય એની જ્ઞાતિના બહારનો એ રસોઈ બનાવે એ કંઈ જમે નહીં. અને આ રાજાને ખબર એ કે આ કોણ છે, એ કે એ તો અમારા બેન છે, ઓલા સુરતવાળા કે. તો એ કે અહીંયા કેમ, એ કે એ તો અમે ગયા હતા ને મળવા, શ્રીજીના દર્શન કરવા, એટલે એ ત્યાં હતા, તમે એને તેડવા આવ્યા છે, આ મારી હારે હવે પાછા સુરત જ લઈ જાય છે. પણ એ કે તમે બધા બ્રાહ્મણ અને એ કંઈક અલગ લાગે છે, તમારા બેન હોય એવું લાગતું નથી. પછી રાજાને ખબર પડી ગઈ કે આ ચેક કરવું હોય કરવાનું હું. એટલે એણે કીધું સારું, આ તમારી બેન છે, તમારી જ્ઞાતિના છે, તો હાલો એ રસોઈ બનાવે, એ તમે જમશો. તો ઓલા બધાને હાથ પાડવી પડે ને ક્યાં, એટલે કે હા જમશું. ત્યારે એમ કે મને તો એમ નામ ન આવડે, કા છીપરા, શું કે છીપરાના લાડુ. પછી તમે વધુ જ વાર મેં ચર્ચા કરી, ચૂરમાના લાડુ કહેવાય કે ઢોહાના કહેવાય. આપણે જો કાઠિયાવાડમાં બધે અલગ અલગ બધી જગ્યાએ આપણા આમ તમે જો તો ઓવરઓલ હિન્દુસ્તાનમાં લાડુ, નાની એવી લાડુડી માંડીને મોટા લાડુ જે હોય બધાની પેટર્ન અલગ અલગ હોય ને બધાનું, પણ લાડવા એમ. એટલે છીપરાના લાડુ બનાવ્યા. પછી હું શેનું શાક, સુરણનું શાક ને એ બનાવ્યું ને, તો ઓલા 8 જણા જયમાં, સુરતવાળા જયમાં. એટલે પછી રાજાને એમ થયું કે નહીં આ તો એના બેન જ લાગે છે, એટલે એ રીતે છોડી દેતા. પણ જો આ વિતકમાં તો એક જ ચોપાઈ આવે છે, એ મેં તમને કહી દીધી. એટલે આ પ્રસંગ અહીંયા બન્યો. અને હવે આગળ જે છે એ સરસ મજાની ચર્ચા છે કે આ બધા તો અહીંયા આવી ગયા હતા, પણ શ્રીજીએ શું કર્યું? એટલે શ્રીજીને તો મંડઈ બંદર જ હતા, માંડવી જ હતા, ત્યાંથી એણે ખુશ્કીનો રસ્તો પકડ્યો અને ત્યાંથી ચાલીને કચ્છની ખાડી ઉતરા. જોજો એણે કેવી તકલીફ પડી. આ ડાયરેક્ટ હોડીમાં ગયા હોત તો કાંઈ તકલીફ પડત, પણ જુઓ જે આગેવાન છે, જેણે આ જવાબદારી લીધી છે ને પોતાના માથે, તમે વિચાર કરો, પન્ના પહોંચશે ને ત્યાં સુધી એને નકરી તકલીફ જ પડી. એની સરખામણીમાં આપણને તો આટલી તકલીફ નથી હો. આ પ્રસંગો એ સમજાય. ઓલા બધાને તૈયાર હોડી મળી અને આને ત્યાં ઉતરી જવું પડ્યું, તમે એ તો જુઓ. એટલે કચ્છની ખાડી ઉતરા, ત્યાંથી પછી સાધુ વેશ ધારણ કર્યો અને ધોરાજીનો માર્ગ પકડ્યો. એ ધોરાજી પહોંચ્યા તો આ ખંભાળિયાજી સુંદર સાથ હતા ને, બાયજુરાજ મહારાણી સાથે સુરતના સુંદર સાથ ને એ બધા, એ પણ ધોરાજી પહોંચી ગયા ને શ્રીજીને મળ્યા. આ બધા સુંદર સાથ ધોરાજી આવી ગયા. તો આ પ્રેમજી થાવરને ખબર પડી, પ્રેમજી થાવરને શ્રીજીના શુભ આગમનના સમાચાર મળ્યા.
તા તો દોડીને એને તેડવા માટે નીકળ્યા. પણ હું પોતે દોડીને નહીં, બળદગાડું લઈને નીકળ્યા કે શ્રીજી મળે ને તો રસ્તામાં જ બેહાડી દો. હાચન રસ્તામાં જ મળી ગયા બધા. તો બધાને કહેવાય હાલવું નથી, હાલો ગાડામાં બેસી જાવ. બધાને ગાડામાં બેસાડી દીધા. પણ વચ્ચે એવું થયું કે રેતી થોડીક આવી ને તો ગાડાના પૈડા છે ને એ ફસાઈ ગયા. એટલે ગાડી હાંકવા વાળો શું કરે? ગાડાવાળાએ તો બળદને માંડ્યો ચાબુક મારવા, બહુ ચાબુક માર્યા. હું કામ ચાબુક મારે? જેને કારણે બળદ છે ને ઝડપથી બળ કરે અને ગાડાને ખેંચે અને પૈડા રેતીમાં જે ફસાઈ ગયા એમાંથી બહાર નીકળી જાય. આ દ્રશ્ય છે ને શ્રીજીએ જોયું. આ બળદને ચાબુકથી મારતા હતા ને એ દ્રશ્ય જોઈને બળદને જે દુઃખ થતું હતું ને એ દુઃખ જોઈને શ્રીજીને બહુ દુઃખ થયું. એ નીચે ઉતર્યા અને બળદની પીઠ ઉપર છે ને પ્રેમથી સ્નેહથી હાથ ફેરવો. અને હાથ ફેરવો ને તો બળદમાં કોણ જાણે કેવી શક્તિ આવી ગઈ ને કે એક જ ઝાટકે એવું બળ કર્યું કે જે ઓલા ગાડાના પૈડા ફસાયા હતા ને એ તરત જ એક જ ઝાટકે એમાંથી બહાર નીકળ્યા અને આમ કિનારે આવી ગયા. પણ આ ઘટના જે આખી શ્રીજીએ જોઈને પછી એને પોતાના ઉપર લીધી. જેમ ઓલા બરારબ ગયા હતા અને વાહન હાંકવા વાળો હતો ને ડ્રાઈવર મલ્લા, એને આપણા ઉપર જ લીધી, એને જીવ ઉપર જ લીધી. આ ઘટના ને એ જીવ ઉપર લે. તમે જુઓ તો ખરા, બાહ્ય દ્રષ્ટાને પોતાના ઉપર કેમ લેવું ને, આ જાગણી કહેવાય. પછી પોતાની સાથે સરખાવે છે અને ત્યારે એવું કહેવાય છે કે એ પ્રકરણનું અવતરણ થયું કે નહીં. કઈ ભાષામાં છે? કઈ ભાષામાં? ધોરીડા માં મૂકે તારી દૂસરી. સિંધી છે ગુજરાતી ભાષા? આમ વાંચી તો એમ થાય કે હે જે હોય કાં પ્રકરણ તો ઉતરું ને એવું ને પછી નક્કી કરશું. એ મેં છે ને તારતમ ફોલોવરમાં તમને મોકલું છે. દર વખતે તો હું એકલો જ ગાતો. મેં તો આ વખતે મેં નક્કી કર્યું છે તમે બધાય ગાઓ અને હું સાંભળું એમ. પણ જો એનો રાગ અલગ અલગ. આ બેનો શું રાગ કાઢે છે? ગાવ તો. સરસ. હવે આ તમે લોકો શું રાગ કાઢો છો? આજ સુધી આપણે લીધું જ નથી. તો કાઢો નવો. ઉભા રહ્યો, નવો રાગ કાઢે છે, કાઢો તો. એટલે કાઢતા નથી. એમાં છે ની શરમ. પણ મેં છે ને આરું આ ગાડું વાળું હતું ને, ગાડાવાળું હતું ને, ગાડાવાળા ભજન સાંભળ્યા છે? ગાડામાં જાતા હોય, કૃષ્ણને યાદ કરતા હોય, ભજન સાંભળ્યા છે? સાંભળ્યું છે કે હરી તું ગાડું મારું ક્યાં લઈ જાય કાય ન જાણું, એવું સાંભળ્યું છે? એ કેવી મજા આવે કા? અરે ભાઈ આ ગાડા વાળું જ પ્રકરણ છે. આમાં ગાડા વાળું જ આવે, બળદ વાળું જ આવે. આનો રાગ ન કઢાય. એ કાઢતા હોય તો આપણે ન કઢાય. પછી એક છે કે હરી હળવે હળવે હંકારે હે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, હે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, હે મેં તો લગામ દીધી હાથ હરીને હરી ચાહે તો પાર ઉતારે. લગામ કોના હાથમાં? પછી એના અંતરા તમે સાંભળો ને ગીતના, બહુ સરસ છે. કાયાની કોઠીમાં કૂડા ભરપૂર ખાસ ભરેલા છે, કોઈની આતરડી બાળે એવા અવગુણ ઉર ઉભરેલા છે, કઈ કંકર કઈ કુસુમ કાંટા પેટનું પાપ ઉઘાડ રે. શબ્દ સમજાય છે? તારતમ આવ્યા ને પછી સમજાણું. બાકી નાનપણથી તો અમે સાંભળતા. પણ તારતમ આવે ને એટલે ચાવીથી આ શબ્દો ખુલે. આ કાયાની કોઠી છે. શું છે? જેમ આપણે ઘઉં ભરીને ટીપણામાં, એમ આમાં શું ભરી છે? આમાં ભરાય હું? આખો દી ભરાય હું? કાલ ભૈરવ શેઠ ભરતા. ઈ કાલના પ્રસંગમાં આપણે એમ કહેતા ને ભૈરવ શેઠ ભરતા. આપણે શું ભરી? કૂડા. કૂડા એટલે કચરો. બરાબર? ભરપૂર ખાસ ભરેલા છે. જબરજસ્ત ભરી કચરો રોજ, જે જરૂર જ નથી, જે હાયરે ન થવાનો. આ વસ્તુ ભરતા જ નથી આપણે. આ ખજાનો જે પડ્યો છે ને, અને આમ જુઓ ખુલ્લો મૂક્યો. રાજજી શું કે તારામ તાકાત હોય ને તો લૂંટીને બતાય. કોઈ મેં શું કહેવાય વોચમેન નથી રાખ્યો. તારામ તાકાત છે, દરવાજા ખુલ્લા.
કોઈ આને લૂંટતું જ નથી. વન વે છે, ટ્રાફિક જ નહીં છે ને. અને કોઈની આંતરડી બાળે એવા અવગુણ ઓર ઉભરેલા છે. અવગુણ કાઢવા પડે ને, કોઈની આંતરડી, કોઈની નિંદા કરે. એટલે કીધું દાવાનળ બળે કઈ ભાત. આ ઈર્ષારૂપી જે દાવાનળ સળગે છે ને, ગામની આંતરડી બાળે છે. કઈ કંકર ને કઈ કુસુમ કાંટા. આમાં છે હું? કાંકરા, કાંટા, ઈ જ છે ને, બીજું કઈ છે? આ છે ને આઈનું હું પણ છે ને, એટલે આ બધું રહેવાનું છે. તો આ જે રાગ છે ને એ મેં આમાં બેસાડ્યો છે, આપણે ટ્રાય કરીએ. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી, એમ કે ધૂહરું, ધૂસરી કે ધોરું કહેવાય ને ઠેક. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી, વાટડી 20મી ગાડી ભર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. પછી આગળ, ધોરીડા આરે મારે રે હારે, તુને ગોથે ઘણે, એવું આવે છે ને. પછી બોલો, હવે તમારે રાગ કાઢવાનું. હવે આવડ્યું, જો મેં શીખવાડ્યું. તું તા ના કે નથાણો રે, તું તા બંધ બંધાણો. અરે તું તા ના કે નથાણો, તું તા ગુણ આપણે રે. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી, વાટડી 20મી ગાડી ભર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. એ હવારમાં લંગરાયું હોય ને, કા મજા આવી જાય. કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહું છું. ધોરીડા માં મૂકે તારી ધૂસરી. હે બળદ, તારા ઉપર જે ઓલું ધોરું છે ને, હું એટલે ધોરું એટલે હું રાંઢું, શું થાય? હું એવું છે ઠેક. હા એ આવે કા. એ કઈ ધૂસરી છે ને એ તારા આ પીઠ ઉપર ક્યાં? અહીંયા બરાબર, ન્યાથી અહીંયા કાંધ ઠેક, ન્યાથી અલગ કરીશ ને. એનાથી તો આખું ગાડું ખેંચાય. એટલે એ અલગ કરાય. જોડ્યા હોય ને બળદિયા, ધર્મ કર્મના જોડિયા બળદિયા ને એવું આવે. કઈ દિશા ને ક્યાં જવું કાંઈ ઠેકાણું નથી. એ ભજનમાં આવે બધું. આપણે તો અહીંયા લેવાનું ને. એટલે બળદ એમ કે છે, આ જે ધોરું છે એ અલગ કરીશ, નકર આખું ગાડું છૂટું થઈ જાય. તું છૂટો ને એ છૂટો છે ને. વાટડી 20મી ગાડી ભાર ભરી. જો વાટડી, રસ્તો વિષમ છે. રસ્તો કાંઈ સીધો નથી, પ્લેન નથી, સારા રોડ નથી, ઉબડ ખાબડ વાળો છે. અને ગાડામાં છે ને સામાન બહુ ભરેલો, વજન બહુ છે. એટલે તું ધોરું છટકાવતો નહીં થાય, નકર બધું પાછળ વાળાનું એક્સિડન્ટ થાય. કાં હતું નહોતું થઈ જાય. અને પાછો બળદ, તું ધ્યાન રાખ, તને હાંકવા વાળો છે ને એની પાસે લાકડી છે ને કેવી અણીવાળી છે, તને માયરા જ કરશે ને આમ ઘોંચા જ કરશે. કરશે કે નહીં? અને એના નાકમાં શું બાંધેલું હોય? એટલે આમ નાથ કે, પણ આમ શું છે? દોરડું હોય. શું હોય? હોય ને. તું તા, અને આ બંધનમાં તું સામે આલીને બંધાણો છો. સામે આલીને બંધાણો છો ને. આ તારા જ ગુણ છે, તો તારે એનું પાલન કરવું પડશે. પણ આ પ્રાણનાથજી અહીંયા શેની ઉપર લે શ્રીજી? જીવ ઉપર. કે હે જીવ, તારી ઉપર જે જવાબદારી આવી છે ને, એ તારા કર્તવ્યનું તું પાલન કર. અને આ કર્તવ્યનું પાલન કરવા જઈશ ને, એટલે જો સદગુરુના વચનો ઉપર ચાલવાનું છે કે નહીં, એટલે અણીવાળી લાકડી કોક ને કોક અડાડ્યા જ કરશે. આ સદગુરુના વચન જેવા તેવા નથી, હૃદયને વીંધી નાખે. ને એના રસ્તે જ્યારે હાલો ને ત્યારે સામે મેણા મારવા વાળા આવશે કે નહીં. પણ આપણે સામે હાલીના જવાબદારી સ્વીકારી છે, તો પછી આ બધું સહન કરવું છે. આ ગુણ આપણા જ છે, આપણે સ્વીકાર્યું છે, તો આપણે હાલવું જ પડશે ને. એટલે બળદ અને જીવ, જીવ આરે સરખાવે છે. અને આગળ જોજો બધું આવે. જેમ બળદને તકલીફો પડે ને, એમ ઈ બળદ આપણે જ છે. બીજા કોઈ છે? કરોળિયાનું ઉદાહરણ આપણું. સૌ કોઈ જાળી ગૂંથે પોતાની, માહે ના માહે એ કરોળિયો આપણે, ના બળદ આપણે, અને વહાણ આંકવા વાળા બધા આપણે જ ને. આપણા ઉપર જ આ વિતકના દરેક પ્રસંગો છે. તમે એમ નહીં મતા કે આ વ્યક્તિઓ ઉપર છે. ધોરીડાય વાચક થયો, મુખથી ન બોલાય. કલને વેલું ધોરીડા ઉવટ, ઊંચાડે શ્વાસમાં ખાય. અરે કલને વેલું ધોરીડા ઉવટ, ઊંચાડે શ્વાસમાં ખાય. કે હરી હળવે હળવે, એમ કે ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી, વાટડી 20મી ગાડી ભર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. હવે બળદ કાંઈ બોલી શકે?
આપણી જેમ. એટલે અવાચક એટલે એક તો તું મૂંગો, હા, મુખથી કાંઈ બોલાતું નથી. અને જે રસ્તો છે ને એમાં કાદવ કીચડ અને રેતી ને બધું બિછાવેલું છે ને ઉબડ ખાબડ છે કે નહીં. એટલે જો એકવાર તે ગાડું ખેવાનું ચાલુ કર્યું ને એટલે હોટલે ચા પાણી પીવા રોકાતો નહીં ભાઈ. એકઈ શ્વાસ લેવા માટે તારે હાશ કરીને થોડુંક 10 મિનિટ બેસી જાઓ. શ્વાસમાં ખાય એટલે એક શ્વાસ લેવા માટે આરામ કરવા માટે રોકાતો નહીં. નકર જે ઓલો માલિક છે ને એ તને વધારે મારશે, એને મોડું થાય. રસ્તો આવો છે એટલે એકવાર ચાલુ કર્યું પોઈ ગયા પાર કરવાનું છે. તો આ જીવને શું સમજાવે? આ જીવે એકવાર લઈ લીધી ને જવાબદારી, હવે આપણી ઉપર લ્યો તો સંસારમાં એકવાર માથે આવ્યું ને એટલે મા બાપ તો છૂટી જાય. મારો છોકરો પૈણી ગયો, પછી છોકરો પૈણી ગયો ને જે ધોરું આવ્યું છે ને પછી છોકરાને એમ કે હવે આ જોજો તારે જોવાનું શું, મેં અત્યાર સુધી તને મોટો કર્યો, પૈણાવી દીધો, હવે આ ધોરું કોને ખેવાનું? કેવું માથે? પછી તમને તકલીફ તો પડતી હોય પણ કેવું કોને? તે પૂંછડી કપાવી મેં. હાલ આપણે બધા નાચી ઓલા શિયાળની જેમ ના નાચો ને એટલે કૃષ્ણ દેખાય ને. કૃષ્ણ જોવા માટે પૂંછડી કપાવી પડે, પણ બીજો પૂંછડી કપાય ને પછી ખબર પડે કૃષ્ણ દેખાતો નથી ને. પણ ઓલા કહેતો એલા તે કેમ આમ કીધું? એ કે એમાં એવું છે, હું ઝાડિયું ગયો ને શિયાળ કે મારી પૂંછડી કપાઈ ગઈ, હું બાંડો દેખાવ, તમે બધા દાંત ન કાઢો એટલે મેં તમને ભૂલવડવા હું નાચ્યો. અને પછી મેં એમ કીધું પૂંછડી કપાવો ને તો કૃષ્ણ દેખાય, કેવા મોરલી વગાડે, કેવા નાચે. એટલે કે તમે બધાએ પૂછ્યું કે અમને નથી દેખાતા, એટલે તે કીધું પૂંછડી કપાવો દેખાય. એટલે અમે પણ હવે દેખાતા નથી. એટલે સાનો મુનો બે મને નથી દેખાતા. એ તને હવે બે મણ નાચવા એટલે ત્રીજો હોતન પછી કાંઈ એકે બોલી હગે નહીં. મંડો નાચવા. આપણે આ સંસારમાં આમ જ નાચી છીએ કે નહીં? હવે કાંઈ બોલાય છે? બધાને તકલીફ પડે. શું હું તમને કહું, બધાને તકલીફ પડે છે. એક ટાઈમ ટેબલ પૂરું કરું તો કાંઈ ડાયલીને બીજું લખવું જ પડે. નથી છૂટવાનું, હા નહીં છૂટે. તમે કદાચ હિમાલયમાં વહી જાવ તો મનથી નહીં છૂટે. આ કેવું ધોરું, પણ હવે બોલાય કાંઈ નહીં. તો જીવને એમ કહે છે કે આ જાગણીની જવાબદારી જે તે લીધી છે ને, મેરાજ ઠાકોર શ્રીજી પોતાની અંદર જે જીવ છે ને એને કહે છે કે તારાથી હવે કાંઈ બોલાઈ શકાય એમ નથી. અને સામે કઠિન વિકટ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો જ પડશે. એટલે એકવાર કાર્ય શરૂ કર્યું છે તો આમાં આરામ કરવાનો નથી ને. ધોરીડા ઘણું દોહેલું છે રે, કીધા ભોગવે રે. આ ગુજરાતી ભાષામાં છે આ પ્રકરણ, ગુજરાતીમાં જ છે ને. કીધા ભોગવે રે ને. તારે કાંધે રે ચાંદી રે, દુખડા સહે રે. અરે તારે કાંધે રે ચાંદી રે, દુખડા સહે રે. કે ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી, વાટડી 20મી ગાડી ભર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. ઘણું દોહેલું. દોહેલું એટલે કઠિન છે. કોઈ એમ કીધું આપણું ઘર તો ટકાટક હાલે, આપણા સંસારમાં કાંઈ. અને તમે ગમે ત્યારે ગમે એને ફોન કરો ને, એ કેમ છે? અરે મોજે મોજ. એકઈ મોજ નથી, એકઈ નથી. ખાલી આ મન મનાવવાની વાત. આ સામેવાળાને ભ્રમમાં નાખે. ઓલો એમ કે મેં પૂંછડી કપાવી, તુંય બોલ મોજમાં, હું કહું મોજમાં. ઓલો પૂછે તું મોજમાં થી કે મોજમાં. તો તમે આપણે શું હોય, પણ એકબીજાએ કપાવી જ છે. બસ કરવું શું? એટલે આ શું કે ખબર, ઘણું દોહેલું છે. આ જવાબદારી લેવી ને આ જાગણીની એ બહુ કઠિન છે. જેમ બળદ માટે કઠિન છે ને આ ગાડું લઈ જવું અને મેન જગ્યાએ પહોંચાડવાનું, એમ આપણી માટે ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે આપણી આ જવાબદારી બહુ કઠિન છે. અને કીધા ભોગવે રે, સામેથી જવાબદારી લીધી છે એટલે કર્યા ભોગવો. અને તારે કાંધે રે ચાંદી રે. આ ભાર વહન કરી કરીને ચાંદા પડી ગયા તારી પીઠમાં, તો આપણા પીઠ ઉપર એ ન પડે? પડે ને. સ્નેહલેપ ન જોઈ, એ આ વાણી છે. દુખડા શહેર. આ જાગણી કાર્ય કરો એટલે તમને દુઃખ જ દુઃખ એટલે મળે કે તમે સંસારની જે 14 લોક બ્રહ્માંડની સિસ્ટમને નીતિ મર્યાદા છે ને એમાંથી બહાર નીકળી જવા. વાણીને વિતકને પકડો ને એટલે દુઃખ તો મળવાનું. પણ હવે માથે લીધું જ છે તો છેલ્લે પહોંચાડવાનું તો છે જ ને. પછી ધોરીડા જાય રે ઉજાણી, એવું જ ને. ધોરીડા જાય રે ઉજાણી, દોડા દોડ તું આવે છે ને. બોલો હવે રાગ કાઢો આગળનો. જોજી ખાલી આટલી જ પ્રેક્ટિસમાં તમને રાગ આવડી ગયો ને
દયા રે વિના રે બેઠા મારડી પડાવે. અરે દયા રે વિના રે બેઠા મારડી પડાવે. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી વાટડી વીસમી ગાડી ભર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. ધોરીડા જાય રે ઉજાણી. જો રસ્તો કાપવાનો જ છે ને રસ્તો પસાર થઈ રહ્યો છે ને તારે છેલ્લે સુધી પોગવાનું જ છે. આપણે તો એમ લઈ શકીએ કે જો ભાઈ સમય કોઈની રાહ જોતો નથી, તું ઊભો રહી જઈશ તો બીજા જાય જ છે ને, પોગવાનું તો છે જ. એટલે સમય જતો રહ્યો છે ને રસ્તો કપાય છે, તારે ક્યાંય આરામ કરવાનો નથી. દોડી દોડીને હાલ હવે બળ કર્યું જ છે ને તો ધીમે ધીમે નહીં, માંડ દોડવા. દયા કોઈ તારી ઉપર કરવાનું. દયા રે વિના રે બેઠા મારડી બધા તને મારવા જ ભેગા થયા છે, બધા તને મારશે જ. આ જે રસ્તો પકડો, હવે બળદ ઉપર કોને દયા આવે? ગાડું હાંકે છે, આખા ગાડાની જવાબદારી જેની ઉપર છે એની ઉપર દયા આવે છે? ઓલા ચાલકને જે ચલાવે છે ને એનાથી મારવાનો જ છે. તો આ જવાબદારી જે સ્વીકારી છે ને જાગણીની, સામે જેટલા પણ આવશે ને શાસ્ત્રાર્થ થશે ને તો બીજા લોકો તો નિંદા કરવાના છે, મેણા ટોણા મારવાના જ છે, એમને તમારી ઉપર દયા આવશે જ નહીં. પણ આપણે કાર્ય માથે લીધું છે તો આપણે પૂરું કરે જ પાર છે કે નહીં? હુકમ જ્યાં સુધી છે, જવાબદારી લીધી છે ત્યાં સુધી કરવું તો પડશે જ ને. જો પોઈ ગયા પાર એવી છેલ્લી ચોપાઈ છે ને. હવે એ તમારે ગાવાની. હાલો, મારે જોવું છે તમારે રાગ આવડે છે કે નહીં. આખી ચોપાઈ નો. ધોરીડા વહીને છૂટે રે કરમ આપણા રે, મહેરાજ કહે રે એમ કીધા છે ઘણા રે. હવે રાગમાં ગાવ નિરાયતે. થોડોક આમ બળ કરો એટલે લાડવા ભાવે. જો તમે વિચારો કે એ ચરણમાં શબ્દો ઓછા છે, દરેક ચરણમાં હાવ ઈજી છે. આટલી ઈજી ભાષામાં પરમાત્મા પછી આનથી વિશેષ કેટલી કૃપા કરે આપણી ઉપર. ગાવારખું હાલો પાછું. એ કે તમે જ કહો ને, હું તો બેઠો જ છું. દર વર્ષે હું આ ગાવ જ છું, આજ તમે કરો પ્રેક્ટિસ. હે ને, વહીને છૂટે રે કરમ આપણા રે. જો એ સમજવાનું. ધોરીડા વહીને છૂટે રે કરમ આપણા રે, મહેરાજ કહે રે એમ કીધા છે ઘણા રે. અરે મહેરાજ કહે રે એમ કીધા છે ઘણા રે. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી વાટડી વીસમી ગાડી ભાર ભરી. ધોરીડામાં મૂકે તારી ધૂસરી. જો અત્યારે આપણે મા બાપ હોય ને આપણને કે દીકરા એ તો અમે કર્યું છે અને અમારા વખતમાં તો તમારે આ બધી ફેસિલિટી છે, બાકી અમારા જેવો સમય તો તમે જોયો નથી, એટલે તમ તારે મુંજામાં કઈ રાખ. આમાં સંસારમાં રહેવા કેવા કોન્ફિડન્સ આપી કા? તો આમાં જે કાર્ય, આ કાર્ય જેણે હાથમાં લીધું એને આપણે કોન્ફિડન્સ નથી આપી શકતા. અમુકનું ઊંધું કરી આ ઉંમરે આ કરાય, સીધું આ જ આવે પેલો પ્રશ્ન, હજી તમારી ઉંમર નથી. અને ગામ કે એનો વાંધો નહીં, આપણામાંથી જ કે. એટલે આપણે તકલીફ પડે. સારું આપણે લીધું સાથમાં હાસું ખોટું, દિશા ખોટી પકડાઈ ગઈ છે હું. પણ રાજ્યનો ખેલ છે, આ ખેલ જો આપણે આવ્યા છે. અને આખું પ્રકરણ છે એ બળદ છે ને, એ બળદની ઉપમા કોની સાથે સરખાવી? જીવ સાથે. એટલે ઇન્દ્રાવતી પોતાના માટે એમ કહે છે કે હે ઇન્દ્રાવતી, તું તારી જવાબદારી છોડીશ નહીં. આ પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિનો માર્ગ તે પકડ્યો છે અને ગામને શીખવાડવા તું જગાડવા નીકળી છો તો બહુ કઠિન માર્ગ છે. અરે 12,000 બ્રહ્મ સૃષ્ટિના ખેલમાંથી બહાર કાઢવાની છે, 24,000 ઈશ્વરી સૃષ્ટિને કાઢવાની છે. અને આ બે જેની ઉપર સવાર થઈ છે એ બધાય જીવને અખંડ મુક્તિ સ્થાનમાં ગોઠવવાના છે. તો આવડી મોટી જવાબદારી તો છે, સાથે સાથે કુળની મર્યાદા. સંસાર લઈને જ ભેગો લઈને નીકળ્યા ને, હા નથી એને ઘરવાળી સાથે નથી, હગાવાલા વચ્ચે રસ્તામાં નથી મળતા, હે કે ઝૂંપડી બાંધીને બેસી ગયા છે એક પર્વતમાં. તમે વિચાર તો કરો આ લીલા કેવી છે. એટલે કુળની મર્યાદા સાચવવાની અને વ્યવહારિક કર્મકાંડ છે એનોય બોજ માથી. એ બધું કરતા કરતા આ પાત્ર કેવું છે તમે જુઓ.
આપણને શીખવાડે છે કે આપણે સંસારમાં છે, કુળની મર્યાદા સાચવવાની, વ્યવહારિક કર્મકાંડે કરતું રહેવાનું, અને સાથે સાથે જાગણીનું કાર્ય બધાને કેમ બેલેન્સ કરવું એ આ શ્રીજી શીખવાડે. એટલે બધુંય છે, પણ એ કે આ ભવસાગર, આ સંસારની કીચડમાં ફસાતી નહીં હોતું ઇન્દ્રાવતી. આમાં ફસાઈને આ માયારૂપી ચાબુક તો તને બધાય બહુ મારશે, પણ એને ધ્યાનમાં લેવાનું નહીં. આ પ્રસંગ એ શીખવાડે કે ચાબુક મારવાવાળા તો ગણાય છે, પણ તું ખૂંચી નહીં જાતો. તું તારું જે છે ને મગજમાં લક્ષ્ય એ તું ધ્યાનમાં રાખજે. એટલે આ બળદનું આ જોયું ને દુઃખ, એટલે ઇન્દ્રાવતીને એમ થયું મારો રસ્તો એવો કઠિન છે ને, આપણા વાળા જ ઓલી લાકડી હોય ને અણીવાળી એ. એટલે તમે વિચાર કરો, સંસારના એના ભાઈઓ, એનો સમાજ, એનો પરિવાર, સંસારના લોકો નથી નડતા. આ સુંદર સાથને જગાડવાનું કાર્ય હાથમાં લીધું ને સુંદર સાથ સમાજમાં જ એના વિરોધી છે અને ચુગલી કરે ને દજ્જાલ બને છે. તો એને કેમ પહોંચવું, પણ તોય આ જવાબદારી માથે લેવાની જ છે અને પાર પડવાનું છે. તો આ રીતે ધોરાજીમાં પહોંચ્યા હતા અને પદમસિંહભાઈ સેવા માર્યા 10 દિવસ સુધી શ્રીજી અહીંયા રોકાણા. ત્યાંથી પછી નીકળ્યા અને ઘોઘા આવ્યા. ઘોઘા 3 દિવસ રોકાણા. ત્યાંથી આવ્યા સુહાલી, જ્યાં આપણે બધા જાય છે, જાય ને સુહાલી આવ્યા. ત્યાં થોડાક રોકાઈને સીધા આવી ગયા સુરતમાં. એટલે પ્રકરણનું નામ જો, એ સમયે આટલા વર્ષો પહેલા વિતક લખાણું તો પ્રકરણનું હેડિંગ છે સુરત આગમન. સુરત સુરત જ છે પહેલેથી, કોઈ નામ બદલું જ નથી. બાકી ઘણા બદલા, સુરતનું સુરત જ છે. અને આપણે બધા એમ કે સુરત એક રાખીએ, આ સુરતને ત્યાં લઈ જવાનું છે એવું જ ને. પણ એ ચોપાઈ યાદ હું કામ રહી જાય, આપણે બધા સુરતમાં રહીને એટલે કાં યાદ રહી જાય કાં. પણ સુરત એટલે શું થાય? ચિંતન. તમારું મનન મંથન ચિંતન બધું ક્યાં રાખવાનું? મૂળ મિલાવામાં રાખવાનું. પણ સુરત આગમન થઈ ગયું કે નહીં? અને આવ્યા ને તો સીધા એક ભગવાનભાઈ છે અને મોહનદાસ અમીનની ઘરે ગયા. ત્યાં થોડીક ચર્ચા કરી. પછી બાજુમાં જ સૈયદ વાડે ને તપતી તીરે સૈયદપુર, પૂરે કહેવાય ને સૈયદ વાડાય કહેવાય. ત્યાં પછી શિવજીભાઈની ઘરે આવ્યા ને શિવજીભાઈએ જે સ્નેહપૂર્વક સેવા કરી, હવે લાલદાસજી કે એનું હું વર્ણન કરું છું. અને પછી જે સરસ મજાની ચોપાઈ છે, તમે વાંચો વિતક, તમને બહુ મજા આવશે. 17 મહિના ઈત રહે. હજી વિતક ચાલુ નથી કરી, એ પેલા કહી દીધું કે આટલું રોકાણા. અને રોકાણા ને એમાં હું થયું ને પછી કહે. પણ 17 મહિના ઈત રહે, કહો તાકી બીતક. આ ભાષાને પ્રેમ કરો. આજે આ ચોપાઈની ભાષા છે ને એને તમે પ્રેમ કરો. જીન ભાત લીલા કરી સો યાદ કરો બુજરક. આ લીલા કાંઈ જેવી તેવી નથી. રોકાણા સૌથી ઓછું છો અહીંયા. આ ત્રણેય ધામ છે ને આપણા, હાદી, મહેંદી અને ઇમામ. એમાં હાદીની લીલાઈ બહુ ઘણા વર્ષો નવતનપુરીમાં થઈ, ઇમામની લીલાઈ પન્નામાં ઘણા વર્ષો થઈ. પણ અહીંયા તો 13 મહિના એક બીજી પુરીમાં રોકાણા હતા. 13 મહિના બહુ ટૂંકું રોકાણા હતા. એક પુરી છે આપણી ચોથી, જ્યાં પ્રબોધ મળ્યો હતો, પ્રબોધપુરી, ન્યાય 13 મહિના રોકાણા. ના મંગલપુરી, ત્યાં 17 મહિના. પણ 17 મહિનામાં બહુ ઊંડી લીલા છે. એટલે એમ કે છે સો યાદ કરો બુજરક. એ લીલાની અંદર જે ઊંડાણ છે એ લીલાને તમે બધા યાદ કરો. જેવી રીતે લીલા કરી છે ને લાલદાસજી, કે હું એનું વર્ણન કરું છું. તો સૌથી પહેલા મોહનદાસ અમીનની ઘરે ચર્ચા થઈ જોર શોરમાં. ત્યાં શાસ્ત્રાર્થ થયો છો, કારણ કે સુરતમાં જેવા તેવા નહોતા એ આજુબાજુમાં આ વિસ્તારમાં. ત્યારે આપણું ઓરિજિનલ સુરત તો એ જ હતું, જે સૈયદવાડા ને આપણે બધું કહીને ભાગળ અને ગોપીપુરા આ બધું હતું. અને ત્યાં વલ્લભી સંપ્રદાય અને બધા વિદ્વાનો હતા, જેવા તેવા નહોતા બધા. તો શાસ્ત્રાર્થ કેવી થઈ, ચર્ચા કેવી થઈ? તો દજ્જાલ જોર કરે કે નહીં? બોલો, ત્યાં ટકવા ન દીધા મોહનદાસ અમીનની ઘરે. પછી ત્યાંથી નીકળવું પડ્યું. પછી શિવજીભાઈના ઘરે ચર્ચા કરવા આવ્યા. અને ત્યાં ચર્ચા થઈ તો સૌથી પહેલા સુંદરસાદ જાયગા આવ્યા. કોણ? શિવજીભાઈ છે ને રામજીભાઈ છે. એ બધી ચર્ચા આપણે કરી. પણ થોડુંક સુરતનું લઈ લઈને આ સુરત પહોંચ્યા છે ને, તો સુરત એટલે તાપી નદીનો કિનારો. તાપી છે એ સૂર્યની દીકરી ને, અને આ છે મિહિર. આપણે એમ કહીએ ને મરુ છે એ સૂર્યવંશી, આમ છે મિહિર. મિહિર એટલે શું થાય? સૂર્ય. અહીંયા ભર બપોરે સૂર્ય તપશે. સવારની ઓલો મીઠો તડકો હોય ને એની લીલા થઈ ગઈ. પછી દીવ બંદરથી ધીમે 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 દિવસ માથે ચડતો હતો ને, પૂરેપૂરો માથે ચડી ગયો છે. ને મધ્યાહન સમયે સૂર્ય આવી ગયો છે ને અહીંયા, તો બરાબર તપવાનો છે. તપવાનો થાય ને એટલે વાણી પ્રવાહિત થઈ ગઈ છે. ક્યાં? હબસામાં. પણ જગતના લોકો માટે, જગત માટે વાણી ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હોય ને, તો
તો એ જગ્યા કઈ છે? સુરત. એટલે ઓરિજિનલ વાણી આખી દુનિયા માટે, કે દુનિયામાં ખબર પડે કે આવી કંઈક બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ આવી છે અને આ વાણી પ્રવાહિત થાય છે, તો એ સુરતથી થવાની છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે આ વાણી છે ને, જો આપણા માટે પ્રેમ પત્ર બે આવી ગયા, કયા? આપણી જાણકારી માટે ભાગવત અને કુરાન ખાસ કરીને. એ પત્ર તો આપણે વાંચ્યા, કાગળ હતા, એમાં ઇન્ફોર્મેશન હતી, સંદેશાઓ જ હતા. આ તો પત્ર કેવું, કિતાબ કેવી? પ્રેમ કિતાબ કેવી, પ્રેમ પુસ્તક કેવું, પ્રેમ પત્ર કેવો, કેવું હું આને? આ વાણીને વિતક છે એને. પત્ર છે તો તરત વંચાઈ જાય ને. કિતાબ છે, આ વિચારો. સાગર છે, આપણે શું નામ આપ્યું? તારતમ સાગર. આ તારતમ સાગરને છે ને દુલ્હીન કે પ્રેમિકાની જેમ એક સખી ભાવે તમે એની અરે વાતું કરો ને વાંચો, મનન કરો ને મંથન કરો, તો જ આ ઈઝી ને સરળ લાગશે. બાકી પંડિતની જેમ આમાંથી હું કંઈક લઈ લઉં અને બે ચોપાઈ બોલીને શાસ્ત્રાર્થ કરી લઉં અને કોઈ મારી વાહ વાહ કરે, ઓહો આવું ઊંડું જ્ઞાન તમે લાવ્યા ક્યાંથી? આવા ભાવથી જો વાંચશો ને તો આનો રસ તમારા હૃદયની અંદર જશે નહીં. એટલે આ વાણી છે ને એને પ્રેમ કરો. અને આ વાણી જગત માટે પ્રવાહિત થવાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? મંગલપુરી. કારણ કે ઇન્દ્રાવતી એમ કે છે, અત્યાર સુધી મારી સગાઈ થઈ હતી પણ હું સોહાગીન અને હું દુલ્હીન બની ક્યાં? મંગલપુરીની અંદર. હવે દુલ્હીન બને, લગ્ન કરે તો પછી એના જ ગીત હોય ને. લગ્ન ગીતમાં બીજું શું હોય? બીજું કાંઈ હોય? અઘરું હોય ને? લગ્ન ગીત અઘરા હોય કે નહીં? એટલે આ જગ્યા એવી છે, એમ કે છે તારતમ સાગરને આ વાણીને પકડો. તમે જોજો મંગલપુરી એવી જગ્યા છે, પહેલેથી વાણી દ્વારા જ જાગણી કરવાની છે, પણ અહીંથી તો હવે સિક્કો લાગી ગયો કે વાણી દ્વારા જ જાગણી શક્ય છે, ચમત્કાર દ્વારા નહીં. તો પછી ભવસાગરને મૂકો અને તારતમ સાગરને પકડો. બીજો કોઈ રસ્તો, બીજો કોઈ ઓપ્શન છે? ઓલું ગીત નથી? સાગર કિનારે, પછી હું બીજી લીટી, એ બધાને ખબર છે. લે દિલ યે પુકારે, કયા સાગરના કિનારે આપણે ઊભા છીએ? એ પિક્ચરમાં તો ન્યાનો સાગર હોય ને, સાદો, જે આપણે ફરવા જાય છે એ હોય. આપણે શું વિચારવાનું? તો સાગરના કિનારે આપણે પોગી ગયા છીએ, હવે ખાલી ઠેકડો મારવાની જ વાર છે ને. સાગર માં ઠેકડો મારવો છે સાગરની બહાર? ભવસાગરના કિનારે ઉભા છો કે બહારના કિનારે ઉભા ભવસાગરમાં ઠેકડો મારવો છે? આપણે તારતમની દ્રષ્ટિ આ ગીતમાં લેવાની. સાગર કિનારે, હવે હું ભવસાગરના કિનારે પહોંચી ગઈ છું, આ તારતમ મને મળી. અને દિલ એ પુકારે, મારું દિલ એક જ પુકાર કરે. હું જોઈ પિક્ચરના ગીતમાં જો આટલો ભાવ હોય તો તારતમ લ્યો. તું જો નહીં તો મેરા કોઈ નહીં હૈ, તું નહીં ને તો મારું કોઈ નહીં. તો એમાં ભાવ ન આવ્યો તુમ દુલ્હા, અને મેં તું નહીં તો મારું કોઈ નહીં. એટલે એકને પકડવાનું આ ગીતમાં નથી કહેતા. અને એમાં બહુ સરસ છે, આમાં ખોવાઈ જવું પડે. ઈશ્ક છે ને એ બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે જ થાય, એમાં થર્ડ પાર્ટી આવે જ નહીં, તો નિંદા કરવાનું આવે? ઈશ્ક બે જણા વચ્ચે થાય, બે જણા સિવાય કોઈની વાતું જ નહીં. તો હું અને મારો ધણી, બીજા કોઈ આવે? એટલે આમાં ગીતમાં આવે, લહેરો पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां. તો હામે પછી ઓલાઈ ગઈ ને, તું ही अकेली तो कोई नहीं है. એ બધી આવશે પછી. હા, એ તો આવે. કા ટેક તો આવે ને. જો લહેરો પે નાચે કિરણો કી પરિયા, તમે ઇમેજિન કરો કે સાગરની લહેરો આવે અને સૂર્યના કિરણો અને પરી બની નાચતી હોય, કેવું લાગે? અને હું સાગરમાં નદી ખોવાઈ જાય ને એમ ખોવાઈ ગઈ છું. તો સામેથી ગીત ગાય, તું એકલી થોડી ખોવાણી છો હું. તો વિચાર કરો, આપણે અહીંયા આવીને ખોવાઈ ગયા કે નહીં માયામાં, તો આપણને તેડવા કોણ આવ્યું? તો એને ખોવાવું ન પડ્યું? એ કે આ તો હારી બધી જબર્યું છે, નીકળવાનું નામ જ નથી લેતી, એને લીધે મારે ખોવાવું પડ્યું. है ना? मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में. ઇન્સાનના હૃદયની અંદર મેં સ્થાન બનાવ્યું પણ ક્યાંય દેખાતો નથી. પણ જો આ ગીત સમજાવે કે ભવસાગરને મૂકો અને કોને પકડો?
તારતમ સાગરને એકને જ પકડો, રાજજીને પકડો ને એટલે બધા ગીત. જો આ પ્રેમની વાતો થાય છે ને એટલે થોડાક આ તમને હું આ ગીતના શબ્દો કહી દઉં છું. कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ साज दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने. આટલી લીટીમાં શું જાણવા મળે? મારા હોઠો ઉપર નવા નવા ગીત આવી જાય અચાનક, અને મારા દિલમાં કંઈક સંગીતના સાધનો મંડે વાગવા. ક્યારે? જ્યારે તું મારી સામે આવી જાય ને. કોઈ નરસિંહ મહેતાને કોઈ શીખવાડવા ગયું હતું, એની જીભઈ નહોતી વળતી નાના હતા ત્યારે. કોકે એમ કીધું કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલ. કૃષ્ણ કૃષ્ણમાંથી કેટલું ગાયું એણે, અને આપણે એના ભજન ઉપર અત્યારે નાચીએ છીએ કે નહીં? તો કાનુડો જો સામે આવી જાય ને, અત્યારે વાણી સામે જ છે, તો બધું આવડી જાય. વિલ પાવર વધી જાય કે નહીં? નહીં વધે. જો પિક્ચરના ગીત હોય ને એટલે ગીત ગાય ને ત્યારે આપણને બહુ આનંદ આવે એ ભાવ લઈ. પણ આપણે કેમ આમાં તડપ નથી પડતી? એક ગીત તો હાવ સાદું છે, એ ચર્ચા કરીને પછી આપણે આ પ્રસંગ આજનો છે ને થોડોક ઊંડો છે ને, કાલ વધારે ઊંડો આવશે. હાવ કાલ તો છે ને મને લાગે કાલ નથી કેવું, એ પછી કરશું. પણ એક ગીત છે ને આવું, જો લગ જા ગલે કે ફિર યે હસી રાત હો ન હો, શાયદ फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ છે ને. લગ જા ગલે આપણે કોને કહેવાનું? હા, ઇન્દ્રાવતીજી ષટઋતુમાં વીરા કીધું, સિંધીમાં જે કીધું, હવે તો આય, હવે તો મને બાથ ભેડ, હવે તો લઈ જા. આવી મુલાકાત પાછી થાય કે નો થાય? શાયદ ફિર ઇસ જન્મ મેં મુલાકાત હો. આવી સરસ મજાની મુલાકાત આ જન્મમાં બીજી વાર થાય કે ન થાય? એટલે તું મને તેડી લે. થાય કે નહીં? તો આ બધા પ્રસંગો છે ને મંગલપુરીમાં બનવા જઈ રહ્યા છે. મંગલપુરીની વિતક, સુરતની વિતક શું કે? સૈયદ વાડે તપતી તીરે વર્તત બ્રહ્મ યજ્ઞ રસ ધીરે, હોને ચલી લીલા ઈત સોઈ, નવતનપુરી વ્રજ રાસ જોઈ. આ સૈયદ વાડા અને તાપી નદીનો કિનારો, અને અહીંયા બ્રહ્મ યજ્ઞ રસ થવાનો છે. જોજો, નવતનપુરીની લીલાનું વર્ણન વાણીમાં છે, વ્રજ ને રાસનું વર્ણન વાણીમાં છે, પરમધામનું વર્ણન વાણીમાં છે, પણ મંગલપુરી અને પદ્માવતી પુરીનું વર્ણન વાણીમાં નથી. કારણ કે આ બે ધામ છે ને એ જમવા માટે બનાવ્યા છે, રસ પીવા માટે બનાવ્યા છે. જે પરમધામની લીલા છે, પછી વ્રજમાં આવ્યા, પછી રાસમાં આવ્યા, પછી નવતનપુરીમાં લીલા કરી. એ બધી લીલાઓનો ઉપભોગ કરવાનો છે, એ રસપાન કરવા માટે આ ધામ બનાવ્યા છે કે નહીં? એટલે એક પ્રકારનો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે, અને યજ્ઞનું ફળ તો યજ્ઞ પૂરું થાય, યજ્ઞને અંતે જ મળે કે નહીં? તો જે લીલા આગળના કોઈ સુંદર સાતને ખબર નથી, પછી જે જીવોને ખબર નથી ને, એ બધું પાછું અહીંથી આખા જગત માટે પ્રવાહિત થશે. જે લીલા નવતનપુરીમાં થઈ, જે લીલા વ્રજમાં થઈ, જે લીલા રાસમાં થઈ, એ લીલાની ખબર અત્યારે આખા જગતને પડશે કે નહીં? તો ક્યાંથી સુરત આવ્યા છે? કયા સ્થળેથી સુરત આવ્યા? એ બધી ચોપાયું છે ને આ જાગણી ઝંડામાં છે. હવે તો શું છે, થોડુંક આરસમાં ઓલું આમ તેમ થઈ ગયું છે ને, અક્ષર ઉકલતા નથી. એ કેટલા 8 છે ઓલી આરસની તકતી? 8 છે, 9 છે, કેટલી? એ જોયું? તમે જોયું એમાં હું લખેલું છે? મંગલપુરીની આખી મહિમા છે, એ મહેંદીની લીલા છે. નલિયાતે સુરત પર આયે અથવા તો સુરતપુર આયે, ઈ હા મહાકારણ દર્શાય. નલિયાથી ક્યાં આવ્યા? સુરત. અને મહાકારણ આ દુનિયામાં જાહેર થયું હોય ને તો સુરતથી. અત્યાર સુધી જાહેર થયું પણ અંદરો અંદર થયું, મૌખિક ચર્ચાથી. હવે તો વાણીથી જાહેર થાય. આ વાણી દુનિયા માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. તો મહાકારણ ઓરિજિનલ જે બન્યું હતું ને પરમધામમાં, હવે દુનિયા માટે જાહેર આ 5મો દિવસ છે ને. આમ શરૂ તો દીવ બંદર થઈ ગયો, પણ હવે બળબળતો બપોર આવ્યો, હવે 12 વાગ્યા. હવે એ તડકાથી કોઈ બચી શકશે નહીં, આખી દુનિયાને ખબર પડી જશે. આજ્ઞા મૂળ સબે હિત થાપી. જીભ રાજજી મહારાજની મૂળ આજ્ઞા હતી ને કે ઘરે ઘરે જઈને ગોતવાને ગોતીને બહાર કાઢો. એ મૂળ આજ્ઞાનું પાલન તો હવે અહીંથી થવા જઈ રહ્યું છે. અને પરવસતા સઘળી ઈત કાપી. પરવશ એટલે બીજાના આધાર રહીને, બિહારીજીની આજ્ઞા લઈને આગળ હવે હું જાગણી કરીશ, તમે કયો એમ નિયમ, એવા નિયમ પાડીશ. એ બધી જે પરવસતા હતી ને, જે બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હતા ને,
જે બીજા ઉપર આધાર રાખતા હતા ને એમને પૂછીને કરતા હતા ને એ અહીંથી હવે બંધ થઈ જાય અને પોતાના માથે કામ લે છે. પછી ઓલું આવે ને તુમ દેખો ને મેં ક્યો ના દેખું, એ હવે અહીંથી એના પ્રશ્નોનો જવાબ મળી જશે. જવાબદારી માથે લેશે ને એટલે. પણ મહેંદી એટલે આપણે સમજાવ્યું હતું કે મહેંદી આપણે સાદી મહેંદી જે બહેનો કરે એના 2 કલર હોય, લીલો ને લાલ. તો લીલો કલર કરો તો દીવ બંદરથી શરૂ થઈ હતી ને મહેંદી લીલા. હવે તડકો બરાબરનો છે, પાણીથી ધોઈ નાખો અને આમ હૂકવો હાથ આમ ને, અમે જ ન કરી શકી. તો કેવો લાલ કલર ધારણ, અને લાલ કલર એટલે પાકો કલર જાય ન જાય ને, તો એ લાલ કલર છે ને આયા એ લીલાએ ધારણ કર્યો. અને લાલ કલર આવે એટલે લાલ કલર પછી દુલ્હીન જ બની હોય ને, બીજું કઈ હોય? હગાઈ ટાઈમે મહેંદી જ કરે કા કરે ને આપણે કે બેનો? આ સમજવા જેવા પ્રસંગો, જે આપણા સાધારણ સામાન્ય પ્રસંગો છે ને એનાથી આ લીલા સમજવાની છે. પણ દુલ્હીનની મહેંદી કાંઈક અલગ જ હોય ને, એ લીલા હવે અહીંયા થવાની છે. તો પછી આવી મહેંદીની વાતો આવે તો દુલ્હા દુલ્હીની વાતો આવે જ ને, ન આવે? એટલે ચોપાઈ છે ને કિરંતનમાં, મંગલ ગાઈએ દુલ્હે કે આયો સમે શ્યામાવર શ્યામ, નેનો ભર ભર નિરખીએ, નેનો ભર ભર નિરખીએ, વિલસીએ રંગ રસ કામ, મેરે મીઠે બોલે સાથજી, હુઆ તુમ્હારા કામ. એટલે આપણી હગાઈ થઈ છે નવતનપુરીમાં, લગ્ન થઈ રહ્યા છે વિતકના પ્રસંગ પ્રમાણે મંગલપુરીમાં, અને સાસરે ક્યાં જાહુ? પછી ત્યાંથી પાછું અવાય. પણ આપણે બધા આવી જાય, ખાલી આપણે 5 દિવસ સાસરે રોકાય અને એ ટિકિટ લીધી હોય અને ત્યાં રૂમ રાખી હોય ત્યાં સુધી, અને પાછા આપણે એમ કે સાક્ષાત પ્રાણનાથજી આપણો ધણી ત્યાં સાક્ષાત બિરાજમાન છે. અરે એ વિશ્વાસ હોય તો આપણે પાછા આવી. એટલે ભ્રમ છે. આપણે ગામને રમાડીને ગામ, અને આપણે બધા હવે બીજા એકબીજાને રમાડી, અને ઓલો ધામધણી ઉપર બેઠો બેઠો દાંત કાઢે, કેવા હારા મને રમાડે. આ સમજાય છે? સમજી જાજો. એટલે આ દુલ્હા દુલ્હનની આ વાતો. હવે જો લગ્નમાં આપણે બધા મહેમાન બેઠા હોય ને એટલે એ વાટ જ જોતા હોય, દુલ્હા કેવો તૈયાર થયો છે, વરાજો. તો સામેવાળા પક્ષ વરાજાને જ જોતા હોય. પછી વરાજો દસ્તાવેજ લઈને આવ્યો હોય મકાનનું, કે આ દસ્તાવેજ બતાવ્યો હતો, જમીનનો બતાવ્યો હતો, ત્યારે તો આ માઇના છે, ત્યારે તો વેવાય તૈયાર થયા છે ને આ ફેરા ફરી એ ભેગું મકાન લઈને આવે, જમીન લઈને આવે, કે ખાલી પોતે જ હોય? તો મકાન ને દુકાન ને જમીન ને એવું કોઈ જોવે? ખાલી દુલ્હાને જોવાનો હોય. લગ્ન ટાઈમે બધાની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય? હા. પછી દુલ્હન ઉપર ન હોય? હોય ને, દુલ્હા ને દુલ્હન એની ઉપર. એકવાર એ જોઈ લઈને અને બેસી જાય ને, બસ હાલો હવે એ તો ફેરા ફરલે, આપણે જમવાનું ક્યારે થાય? ખાલી જોઈ લીધા ને એકવાર, કેવા તૈયાર થયા, હું પહેર્યું છે એવું બધું જોઈ લે. પછી હાલો આપણે શું કામ વારો વધારવા આવ્યા છે ને, ચાંદલો લખાવવાનો છે, પૂરું. પણ જોજો દુલ્હનનું સમજવા જેવું છે. એ દુલ્હન આગળ હગાઈ થાય અને લગ્ન આવ્યા ત્યાં સુધી ભલે ને ખરીદી કરે ને મોજ શોખમાં હોય, પણ હારી મંડપમાં આવે ને પછી કાંઈ બોલે નહીં. કોણ જાણે કોણે ના પાડી. હવે તો નાચતું આવે છે, મેં જોયું છે. હવે તો આમ કરતી દુલ્હન બધાને ધ્યાન ત્યાં હોય. અને હવે તો તમને ખબર છે ને ઓલું પ્રી વેડિંગ થાય, એટલે ઓલી સ્ક્રીન હોય ને એમાં એના મોમેન્ટ્સ બધા હોય ને, આપણે બધા ઓલું સૂપ પીતા જોઈ થાય ને એવું બધું. હવે એવું નથી. પણ તોય જો દુલ્હીની એકવાર મંડપમાં આવે ને, ભલે નાચતી એવી, પણ એકવાર મંડપમાં જાય એટલે મૂંગી. પછી બાકી બધા એને જોવે, બોલે, ગમે એ કરે. ઓલીને ને ઓલાને બેને બેન કહું છું, એ બે મૂંગા જ હોય. ઓલા જેમ કંઈક સૂચના આપે ને એટલું જ કરવાનું, પાછી કાંઈ બોલવાનું. કારણ કે ત્યાં અચાનક આમ ઘરે દાંત કાઢતા કાઢે તો ગામ એમ કે આ તો ગાંડા છે. પણ જો દુલ્હન મૂંગી જ હોય, દુલ્હન બની જાવ ને પછી બરાડા કરવાની જરૂર નથી. હગાઈ થાય ને તો આપણે બધા બરાડા પાડી છે, પણ દુલ્હન બનો ને એટલે પછી તું દુલ્હા ને મેં દુલ્હન, આપણો દુલ્હો ફિક્સ થઈ જાય. અને ફિક્સ થઈ જાય પછી બીજે ક્યાંય જવું પડે તમારે? આ પ્રસંગમાંથી સમજવાનું છે. તો શિવજીભાઈ રામજીભાઈ આપણે ત્યાં હતા ને, એ જઈ ગયા. એટલે હજી જો પરવસતા હજી ગઈ નથી. એટલે શ્રીજીએ કીધું, શિવજીભાઈ રામજીભાઈ
તમે બે જાઓ નવતન પૂરી અને બિહારીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરો. એના દર્શન નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમારી આત્મા શુદ્ધ થશે નહીં. એટલે શિવજીભાઈ થોડાક વહેલા પોગી ગયા પત્ર લઈને, અને એને થોડુંક આ બધું આવડતું હતું એટલે પગે લાગતા લાગતા એને 5 મહોર મૂકી. એટલે એને પત્ર લઈ લીધો, એને અંદર આવવા દીધા, એને આશીર્વાદ આપ્યા. અને રામજીભાઈ થોડાક મોડા પોગ્યા, એની કેપેસિટી હતી નહીં, એટલે એને કાંઈ એ પ્રોટોકોલની કાંઈ ખબર નહોતી, એટલે એને તો કાંઈ મોહર કે કાંઈ મૂક્યું નહીં. તો એને તો અંદર જ ન આવવા દીધા, અંદર ન આવવા દીધા, એનો પત્ર ન સ્વીકાર્યો અને એમ કીધું નહીં તમે સુંદર સાથના સમુદાયમાં છો નહીં. આ પ્રસંગ ઉપરથી આપણે જે સમજવાનું છે એ ઘરે જઈને સમજી લેજો. પણ 3 દિવસ ઉપવાસ કર્યા રામજીભાઈએ, બહુ વિનંતી કરી, પણ બિહારીજી માનતા નથી. અને પછી એકદમ નિરાશ થઈ ગયા અને પાછા ફર્યા. દિલમાં જે વિશ્વાસ ને આસ હતો ને કોની પ્રત્યે, બિહારીજી પ્રત્યે આશા તૂટી ગઈ. અને આવ્યા પાછળ અને પત્ર પાછો આપી દીધો શ્રીજીને કે આ તમે મને પત્ર આપ્યો ને દીધો હતો ને એ કાંઈ સ્વીકાર્યો નહીં. ત્યારે શ્રીજીને પણ દિલમાં બહુ જ દુઃખ થયું. અને આ બાજુ બિહારીજી એવું સાંભળ્યું કે ઓલા ધારાભાઈને મેં સમુદાયમાં લેવાની ના પાડી દીધી, એને પોતાના ભેગા જ રાખે છે. કેમ મારો હુકમ માનતા નથી? એ આવું કેમ કરતા હશે? એ પોતાની જાતને હું બહુ મહાન સમજે છે એવું બિહારીજીના દિલમાં શક છે, આવી શક છે કે હું કાઢું એને એ રાખે છે. એટલે ગામમાં હારા થવા જાય છે એમ, હું કડક અને તમે નરમ. જો આવું બિહારીજીના દિલમાં શક છે. અને આ રામજીભાઈને મેં કાઢ્યા તો રામજીભાઈ સુરત પહોંચ્યા, પાછા એને રાખી લીધા. આ આણે ભલું કામ કર્યું નથી, મારું બહુ દિલ દુભાયું એવું બિહારીજી ન્યા વિચારે છે. અને આ બાજુ શ્રીજીને ખબર પડી, આવી વાત સાંભળી કે બિહારીજીના દિલમાં મારી પ્રત્યે આવી શંકા છે. ત્યારે શ્રીજીને બહુ જ દુઃખ થયું કે બિહારીજી આવું વિચારે છે કે એ કાઢે ને એને હું રાખું, અને આવું છે ને એનું દિલ દુભાણું. ત્યારે પછી આમાં લાલદાસજી ચોપાઈ લાગે, કાંઈ વાંધો નહીં, જેને બિહારીજી ન સ્વીકારે, ધામનો જે સુંદર સાથ છે, જે બિચારો બીજું કાંઈ બોલી શકતો નથી, કાંઈ કરી શકતો નથી, ઇન્દ્રાવતી એની હારે છે. એટલે ચોપાઈ કેવી સરસ. તો શ્રીજી સાહેબજીએ કહ્યા, જો કોઈ લુલા પાંગલા સાથ ઇન્દ્રાવતી ન છોડે તિનકો પહોંચાવે પકડ હાથ. આવા જે બિચારા લુલા પાંગડા સુંદર સાથ છે એનું કોણ? તો ઇન્દ્રાવતી છે. અને શ્રીજી સાહેબજીએ કહ્યા, એ લાલદાસજી પન્નામાં બેસીને લખે છે. અને લાલદાસજી છે ને એની અંદર આસબાઈ છે અને એ મહમ્મદ છે સાક્ષાત. એટલે એના મગજમાં તો એણે ભાઈ કુરાન જ ઠસાવી દીધું હતું. એકવાર કુરાનની સાબિતીઓ ભેગું કરવાનું કીધું છે ને મેરતા પછી, એ પછી એણે બીજું કાંઈ વાંચ્યું જ નથી. તો પછી જે તમે રાત દી કરતા હો તો તમારામાં શબ્દો કયા આવે? તો એ તો પન્નામાં બેસીને લખે છે. તો શ્રીજી સાહેબજી આવે કે નહીં? જો કોઈ લુલા પાંગલા સાથ ઇન્દ્રાવતી એને છોડશે નહીં. શ્રીજી સાહેબજીમાં બે આવ્યો, શ્રીજી એટલે શ્યામા અને સાહેબ એટલે રાજ. એ રાજ શ્યામાજી નક્કી કરે છે કે ઇન્દ્રાવતીને આપણે પાવર આપ્યો છે, તો આ લુલા પાંગડા જે સુંદર છે ને એને તો હાથ પકડી પકડીને ઇન્દ્રાવતી ધામમાં પહોંચાડવાની છે. આવો પ્રસંગ અહીંયા બન્યો. ધીમે ધીમે અહીંયા તો ચર્ચા થાય જ ને. તો ગોવર્ધનભાઈ છે એ અબાસી બંદરથી આવી ગયા, એ થોડાક પૈસે ટકે કેપેબલ હતા. એટલે એણે તો શ્રીજીને કીધું મારે અહીંયા જ રહીને આ ચર્ચા બધી થાય છે, આયોજન થાય છે ને એમાં મારે ખર્ચો આપવો છે અને હું બધી જ સેવા કરવા તૈયાર છું. એમ કરતાં કરતાં મોટા આયોજન થવા માંડ્યા, બધા માંડ્યા આવવા સાંભળવા. અને જબરજસ્ત ચર્ચા થાય હો, ખાલી આમ દર્શન કરવા જ નહોતા આવતા, બધા વિદ્વાનો જતા સુરતમાં. એટલે ચર્ચા સાંભળવા આવે અને દિલમાં શંકા લઈને આવે, પ્રશ્નો લઈને આવે, પણ ચર્ચા સાંભળે ને એટલે સમાધાન થઈ જાય ને બેશક થઈ જાય. બેશક એટલે કોઈ શંકા રહે જ નહીં. અને એમ કરતાં કરતાં બે મોટા પ્રકાંડ વિદ્વાન હતા વેદાંતના, જેવા તેવા નહોતા. અને એમાંથી એક જણો તો એની હારે જ હાલશે, પછી શ્રીજીની હારે છેલ્લે સુધી સેવા કરશે. ભીમભટ્ટ અને શ્યામભટ્ટ એ બે દર્શન કરવા આવ્યા અને શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળીને તા તો પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ ગયો શ્રીજી હારે. અને પછી તો પ્રેમ જ એવો થઈ ગયો છે ને કે પ્રેમને કારણે બે રોજ હાલ્યા આવે ચર્ચા સાંભળવા. અને ચર્ચા વારંવાર એવી મીઠી લાગે, એનો રસ હૃદયમાં એવો ઉતરો ને કે એને તો એવું જ લાગે કે આ શ્રીજી છે ને એ સાક્ષાત પરમાત્મા જ છે. પણ આ બેયના ગુરુ હતા એક સંન્યાસી શંભુનાથ, એણે વેદાંતનું જ્ઞાન જ આ બેયને આપ્યું હતું. અને એના ગુરુ એવા માનતા કે વેદાંત સિવાય બીજું કાંઈ પકડાય નહીં. પણ આ બે ચર્ચા સાંભળવા આવવા માંડ્યા ને એટલે બે પાસે એકબીજા છે ને એકબીજાને કહે એવો, લે અહીંયા તો આત્મજ્ઞાનની ચર્ચા થાય છે. અને આત્મજ્ઞાનની ચર્ચા થતી હોય એટલે કોઈ વિકાર હોય નહીં, બધાની આત્મા સરખી જ હોય, કોઈ ઊંચું ને નીચું નહીં. અરે શ્યામભટ્ટ ભીમભટ્ટને કે ભીમભટ્ટ શ્યામભટ્ટને કે જોતો ખરા
અહીંયા તો સર્વદેશી ચર્ચા થાય છે. અને ઈ ચર્ચા એવી કરતા ને શ્રીજી કે કોઈ પણ સાંભળે ને તો બધાને આશ્ચર્ય થાય કે આવી ચર્ચા આપણે કોઈ દી સાંભળી નહીં. પછી ભીમભટ્ટની બે અંદરો અંદર એમ કે આપણને અત્યાર સુધી વેદાંતની જ ખબર હતી ને, પણ આ તો જો શ્રીજી કેવા છે, વેદાંતનું તો જાણે જ છે પણ વેદાંતની ઉપરની ચર્ચા કરે છે. એમ કરતા 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 શ્યામભટ્ટની દ્રષ્ટિ ખુલી ગઈ ને એટલે ભીમભટ્ટની એકવાર એકાંતમાં લઈ જઈ કે ખબરદાર હો, જોજે હો, આની ચર્ચા આપણે ખાલી સાંભળવા પૂરતી જ નથી સાંભળવાની, આ કાંઈક ઉત્તમ ચર્ચા થાય છે. અત્યાર સુધી આપણે તો વેદાંત પંખને જાણતા હતા, તો આ ઈ તો જાણે છે પણ એનાથી ઉપરની વાત હોય કરે છે. પછી ભીમભટ્ટની દ્રષ્ટિ ખુલી જઈને ચિત્ત દઈને માંડ્યાને સાંભળવા. ત્યારે એણે શ્યામભટ્ટને કીધું કે હા હો, તમારી વાત સાચી. અત્યાર સુધી આપણે તો પરમાત્માને ઘટઘટવાસી જ સમજતા હતા, પણ આ તો એક પરમાત્માની વાત કરે અને એ ક્યાં રહે છે એ ચોક્કસ બતાવી દીધું. આ અક્ષર આંખના પલકારામાં કરોડો બ્રહ્માંડ બનાવે અને મીટાવે. આ દુનિયાને જે ત્રિગુણ વિષ્ણુ મહાવિષ્ણુ એની પણ ગતાગમ નથી, તો અક્ષરની તો ક્યાંથી હોય? અને આ તો એ અક્ષરની પણ પારની વાત બતાવી રહ્યા છે. આમ કરતા કરતા ભીમભટ્ટની દ્રષ્ટિ એવી ખુલી ગઈ કે સાક્ષાત ધામમાં નો નજર પહોંચી ગઈ. અને પછી તો એને એવો આનંદ આવ્યો, કુટુંબ કબીલા પરિવારને હાયરે લઈને શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરાવ્યા. અને પેલા જે ગુરુ હતા ને સંન્યાસી સંબંધ, એની હારે જે સંબંધ હતો ને ગુરુ શિષ્યનો, એ સંબંધ તોડી નાખ્યો અને સુંદર સાતના સમુદાયમાં દાખલ થયા અને મૈંડા સેવા કરવા. આવો સરસ મજાનો પ્રસંગ બન્યો. અને આગળ જો આ બધું સુરતના અંદર થાય છે અને જે પ્રકરણ ઉતરા છે ને એ જો લેવા જાહું ને તો સુરતનો પ્રસંગ કોઈ દી પૂરો થાય જ નહીં. અને ઓમે હારી મંગલપુરીની લીલા જેવી છે ને, તડકો જેવો છે ને કે આડા દિવસે આપણે જાતા નથી કા, આઘું પડે. તમે એ તો જુઓ કે નવતનપુરીની આજુબાજુ કેવો સરસ મજાનો ઇલાકા છે કે નહીં. પન્નાની આજુબાજુ તો આપણી ધામ મહોલો ને, આ જગ્યામાં અંદર ગમે એવું તમે મસ્ત ફેસિલિટી કરો. આજુબાજુ કેવી વચ્ચે ઘેરાય, આમ પૈડ આમ જો આજુબાજુ ઘેરાયેલી છે પણ વચ્ચે ટમટમે છે. એ તડકો જેવો છે ને કે તીખારો જેવો છે ને, આમ અડવાઈ કોઈ જાહે ને, આ જેવી તેવી જગ્યા નથી. આ સમજવા જેવું. અહીં કેવા શાસ્ત્ર ત્યાં જુઓ, આ શ્યામભટ્ટ ને ભીમભટ્ટ જાગ્યા, પણ એક ગોવિંદજી વ્યાસ હતા, એ વલ્લભ સંપ્રદાયના હતા. વલ્લભી માર્ગ આવે ને આપણો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય એના, પણ એમની પાસે છે ને શું હતું, ટીકાવાળું પુસ્તક. ભાગવત ઉપર જે વલ્ભાચાર્યજી જે ટીકા કરેલી છે ને એ પ્રશ્નોવાળું પુસ્તક હતું, પણ પ્રશ્નો હજી એક્ઝેક્ટ આમ પરફેક્ટ નહોતા. એટલે એક વલ્લભ દલાલ છે ને એની સાથે બેસીને એને સરસ મજાના પ્રશ્નો તૈયાર કર્યો. કારણ કે એ પ્રશ્નોના જવાબ એ ગોવિંદજી વ્યાસને ખબર નહોતી, એમાં કંઈ દઈશ નહોતી ઉઠતી, સમજાતું નહોતું. તો એણે શ્રીજી વિશે સાંભળ્યું ને, એની ચર્ચા સાંભળવા આવતા. એટલે એને એમ થયું કે આ વ્યક્તિ છે ને એ આ ખુલાસા કરી શકશે. એટલે પ્રશ્નાવલી સરસ મજાની તૈયાર કરી અને શ્રીજી પાસે આવ્યા ને કીધું કે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપો ને, આ જરાક સમજાવો ને. ત્યારે શ્રીજીએ એની ઉપર એવી કૃપા કરી કે શ્રીજીએ એના ખુલાસા ન કર્યા. જે ગોવિંદજી વ્યાસ છે ને એણે જ આ 40 પ્રશ્નોના ખુલાસા કરી દીધા. ત્યારે એ ગોવિંદજી વ્યાસને કેટલો આનંદ આવ્યો છે. અને પછી હું એ શ્રીજીની પાસે જ ન આવે, એની પાસે જ આવે કે નહીં, આત્મા સોંપી દીધી. હવે વિચાર કરો, આવા વૈષ્ણવો છે એ શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળવા આવવા લાગ્યા, એટલે બીજા જ વૈષ્ણવો એની નિંદા કરવા લાગ્યા. તો એ નિંદા દૂર કરવા માટે ચર્ચામાં મીઠી વલ્ભાચાર્ય બાની એવા અમુક પ્રકરણોનું અવતરણ થયું કે વલ્ભાચાર્યજીને તમે સમજો છો શું, એની મજલ બહુ ઊંચી છે. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ તો એ લઈને આવ્યા છે, પણ તમે વલ્ભાચાર્યજીની વાણીને સમજતા નથી. હવે આવી સરસ મજાની પ્રકરણ અવતરિત થઈને ચર્ચા થાય તો કેટલાકને બહુ સારી લાગી ચર્ચા, પણ કેટલાકને નોય ગમે ને, બે હોય કે નહીં. એટલે કેટલાક વખાણ કરે તો કેટલાક નિંદા કરે. પણ આમાં સરસ લાલદાસજી લખે, કેટલાક બાંધવા આવે લડવાઓ, કેટલાક નિંદા કરવા આવે, પણ દર્શન કરે ને એટલે પરમાત્માને ઠેંક્યું કે સારું થયું અમે અહીંયા આવ્યા અને આના દર્શન થયા. પણ આ સાધુની નિંદા જેવા તેવા કરી શકે? કરશે? એટલે ચોપાઈમાં લખે છો, આ સાધુ જેવા તેવા નથી, એક ધામ ધણી ઉપર જ વિશ્વાસ રાખવા વાળા છે. એટલે આની નિંદા કરવા વાળા તો છે ને પોતે જ ખવાર થઈ જાય, પોતે જ બરબાદ થઈ જાય. આની નિંદા એમ થોડી થાય. એટલે જો ભગવાનભાઈ સૌથી પહેલા જઈ ગયા તક નહીં, એની ઘરે ચર્ચા કરી હતી. એની સંગતથી એક માનિકભાઈ આવ્યા, એની ઓળખાણ થઈ ગઈ. આવી સરસ મજાની અહીંયા જાગણી થતી હતી. તો એના સમાચાર નવતનપુરી ન પોકતા હોય, આડા હવડા બધાય ગમે એમ પોકતા જ હોય કે નહીં. અને ત્યાંથી લેટર આવ્યો અને એ લેટર તમને બધાને બહુ યાદ રહી ગયો છે. આપણને બધાને કયો આ હારું બહુ યાદ રહે, કાં આવું હોય નહીં.
ડખો કરાવવા વાળું હોય ને, આમ શાંત તળાવ હોય ને એમાં કોઈ પથ્થર મારે ને વમણ કેમ ઉત્પન્ન થાય? આમ બિહારીજીનો પત્ર આવ્યો ને, શું હતું એમાં? એ કે અમે 3 નિયમો છે ને એ નક્કી કર્યા છે, તો અહીંયા જે સુંદર સાથ સમુદાય છે એને તો એ નિયમનું પાલન કરાવડાવીશ, પણ હું તમને આ 3 નિયમો મોકલું છું, તમે ત્યાં પાલન કરાવશો. તમે ત્યાં પાલન કરાવશો ને તો અહીંયા જામનગર એ બધા પાલન કરશે ને બધાનો વિશ્વાસ વધશે. એટલે કે હું અહીંયા પાલન કરાવું છું, તમે ત્યાં કરાવડાવજો. નિયમ કયા હતા? એક તો નીચ જાતીય કો સુનાઈયો નહીં તારતમ. દૂજે આમ જો રા ઉપર મીંડું છે, રાંડ, રાંડ એટલે વિધવા સ્ત્રી થાય, પણ દૂજે વિધવા સ્ત્રી કો તીજે કહે હમ તુમ. અને આ 3 નિયમનું પાલન કરાવશો તો આપણો ધર્મ છે ને એ બહુ ઉજળો થાય, પછી કોઈ એની નિંદા કરી શકશે નહીં. હવે આવું વાંચ્યું ને ત્યાં શ્રીજીએ સામે જ લખ્યું, એ બિહારીજી તમે બાહેરી દ્રષ્ટિ બંધ કરો અને અંતરની દ્રષ્ટિ ખોલો. જો હું તમને આ 3 જે તમે મોકલા છે ને એનો જવાબ આપું છું. દેવચંદ્રજી જે રસ્તો બતાવ્યો છે ને એ હવે તમને વળતા જવાબમાં હું મોકલું છું. આપણો રસ્તો તમે જે કીધું ને એ નથી, પણ દેવચંદ્રજી કીધું ને એ પ્રમાણે જ છે. એટલે આ અમુક વિતકમાં પ્રસંગ નથી, પણ આગળ છે ને બિહારીજીને ગાદીએ બેહાડતા હોય અને બિહારીજી પાસે થોડાક રિહાઈન વયા જાય મહેરાજથી, કારણ કે એને ખબર હતી ગાદીએ તો હું જ બેહીશ, પણ માનશે તો બધાય આનું. એટલે બિહારીજીને મનાવા ગયા ને ત્યારે એણે મહેરાજને કીધું હું તમને જેટલું કહું ને એટલું તમારે સુંદર સાથમાં જાહેર કરવાનું. એટલે કે હું જાહેર કરવાનું? તો તમારી કે ગામને એમ કહેવાનું દેવચંદ્રજી મારી અંદર જ છે. એ કે સારું, ઓકે. પછી કે મારી અંદર રતનબાઈ છે એમ ને, એ તમારે બધાને કહેવાનું. સારું, એ કે ઓકે. પછી કે હું કહું ને એમ જ તમારે કરવાનું. ત્યારે શ્રીજીએ ત્યારે કીધું તો કે તમે કહેશો ને એમ હું કરીશ, પણ દેવચંદ્રજીની આજ્ઞા પ્રમાણે હશે ને, દેવચંદ્રજી જે રસ્તો બતાવ્યો છે એ પ્રમાણે ફીટ બેસતું હોય છે ને તો કરજે. હવે અહીંયા એ આવ્યું, અહીંયા લખી દીધું તમે જે નિયમ બનાવો છો ને, નિયમ પાળવાનું કહો છો ને, દેવચંદ્રજીએ જે રસ્તો બતાવ્યો ને એ પ્રમાણે નથી. અને હવે જે શ્રીજી જવાબ આપે છે ખરેખર આપણે બધાને સમજવા જેવો છે. લખે છે એ બિહારીજીને શું કે આપણા દેવચંદ્રજીએ જ્ઞાતિ અને ભેષ એને તો ક્યારની જળમૂળથી નિર્મૂળ કરે. આમ જોજો, જળ મૂળથી ઉખેડી નાખી હતી દેવચંદ્રજીએ. એણે જ્યાં અંકુરિત આત્મા જોઈ ત્યાં સીધો જ તારતમ આપ્યો તો ઉદાહરણ આપ્યું. 2 નિયમનો તો ન્યાન્યાને એક જ ઉદાહરણથી જવાબ આપી દીધો કે ખોજીબાઈ હતા કે નહીં, એમાં રઈબાઈની વાસના હતી, નીચી જ્ઞાતિના હતા, મુસલમાન હતા, વિધવા સ્ત્રી પણ હતા. એની અંદર અંકુર જોયો તો આપણા દેવચંદ્રજી સીધો તારતમ આપી દીધો તો કે નહીં? તો અહીંયા લખે છે શ્રીજી બિહારીજીને કે એ પ્રસંગ તો તમારી મારી નજર સામે છે કે નહીં? તો આપણા દેવચંદ્રજીની દ્રષ્ટિ કોઈ દિવસ જ્ઞાતિમાં કે વેશભૂષામાં હતી નહીં. તો જોજો આ પ્રસંગ એવો બને છે કે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ જ્ઞાતિ અને વેશભૂષાથી આપણે સુંદર સાથની ઓળખાણ કરી શકીએ નહીં. આ પ્રસંગ ત્યારે બન્યો તો અત્યારે પણ હાલત એ છે. આપણી ઉપર લેવાનું છે. જ્યાં જ્યાં અંકુરિત આત્મા જોઈ ઊંચ નીચ દેવચંદ્રજીએ ક્યારેય જોયું નથી. અને હવે હું એક તો નીચ જાતીય કો સુનાયો નહીં તારતમ, પછી દૂજે વિધવા સ્ત્રીએ કો, ત્રીજે કહે હમ તુમ. તો ત્રીજું શું હતું? મારા અને તમારા સિવાય બીજા કોઈએ તારતમ આપવો નહીં. તો અહીં લખી દીધું આ લીલા તો અખંડ છે, પરમધામથી આવી છે. અને આ લીલાનું વર્ણન બધી કરશું ને, આ બ્રહ્મલીલાનો જેટલો ફેલાવો થશે ને તો આખો બ્રહ્માંડ અખંડ થવાનો છે. સો હમ તુમ વસ્તુ કો કહા લગ કહતે ફિરે, जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे. तो આપણે બે ક્યાં ક્યાં સુધી ફરશું આ વસ્તુને લઈને? જેને તારતમ મળે એ તારતમનો પ્રકાશ કરે કે નહીં? તમે લીલા તો જુઓ, અત્યારે અલગ અલગ આખા ભારતમાં વિદેશોમાં સુંદર સાથ નથી આવ્યા? અલગ અલગ મંડળો અને મંદિરો અને સત્સંગો લઈને નથી ચાલતું? રાજ્ય જ મોકલા છે કે નહીં? બધે મોકલા છે કે નહીં કે એક જ જગ્યાએ? તો હું એ બધી જગ્યાએ તારતમનું ચર્ચા નહીં થતી હોય, તારતમ નહીં કહેવાતો હોય, પણ આપણે ઢૂં ભરાવીને બેસી જાય કે આપણે એક જ જગ્યાએથી તારતમ લેગી. ના, આમાં ચોખ્ખું કે એકને તારતમ મળે તો બીજાને આપે. તારતમ એટલે હું નિજ નામ શ્રી કૃષ્ણજી અનાદિ અક્ષરાતીત કેવું એ નહીં. તારતમ એટલે એ કે તમે પરમધામથી આવ્યા છો, તમે તમારી આત્માને જાગૃત કરો. હું આવું તમે બીજાને ન કહી શકો? કહી શકો કે નહીં? આ ચોપાઈ કોણે લખી છે? લાલદાસજીએ લખી છે. કોની આજ્ઞાથી? મહામતી પ્રાણનાથજીની આજ્ઞાથી આ લખી છે.
એટલે ચોખ્ખી આમાં બિહારીજીની વાત સમજાવે છે. એટલે બિહારીજી આપણને જે દેવચંદ્રજીએ રસ્તો બતાવ્યો છે ને એની ઉપર જ હાલવું જોઈએ. આપણે આ જ્ઞાતિ પાતિ જાતિ કે ઊંચ નીચના ભેદભાવમાં આપણે પડાય નહીં. અને જ્યાં જ્યાં અંકુરિત આત્મા હોય ને ત્યાં આપણે જાતિનો ભેદભાવ રાખશું નહીં. અને વેદ અને કતેબોમાં લખેલું છે શું કે જ્યાં ભક્ત પ્રગટ થાય ને એની જાતિ અને વેશભૂષા કે ઊંચ નીચ જોવાય નહીં. આ જે જોવે એ વૈકુંઠ વાળા હોય. આવું હું નથી કહેતો, મારું બનાવેલું નથી, મેં પાટિયા નથી બેહાડ્યા. તમે વિતક વાંચવું હોય તો વાંચજો. એ કે આવું જે વિચારવા વાળો હોય ને એને વૈકુંઠ જવું હોય ને એ આવું વિચારે. આપણે તો દેવચંદ્રજીએ રસ્તો બતાવ્યો છે ને આપણે એ રસ્તે જ હાલવાનું છે. જો એ રસ્તે હાલશું તો જ આ વાણીનો પ્રકાશ ફેલાશે અને સુંદર સાથ દોડી દોડીને આવશે. અને પોતાની એમ થાય છે કે હું મારી જાગણી પણ કરું. અને બિહારીજી આપણો સુંદર સાથ તો બધાય વર્ણમાં આવ્યો છે. જો આવા નિયમ બંધ પાળશું ને, આવા નિયમ બનાવશું ને પડાવશું ને તો કાર્ય સારું નહીં થાય, કાર્ય સિદ્ધ થશે નહીં. બધાય દુઃખી દુઃખી થઈ જાય. આવો જવાબ મોકલો. અને કલશ ગ્રંથના જે અમુક પ્રકરણ અવતરિત થયા હતા ને ચર્ચા કરતા 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 કયા કયા રામત દેખાડીને રામતમાં વળી રામત ને પંથ પૈડાની ખેંચા ખેંચ ને વૈરાટની જાળીને વેદની જાળીને આ બધું નહીં હોય એ હોત ને મોકલા કે આ મોકલું. આ પ્રકરણ અવતરિત થયા છે એની ઉપર વિચાર કરે છે કે નહીં. ગાદી ઉપર જે વ્યક્તિ બેઠો છે એની અંદર કાંઈક રાજજી મહારાજનો આવેશ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે એ કિતાબ મોકલી. પણ બિહારીજીએ ખાલી આવું સાંભળ્યું ને કે આણે મારા નિયમો પાળવાની ના પાડી દીધી. એટલે પત્ર તો વાંચો નહીં તો પછી કલશ વાંચે. અને પછી એમ કીધું માળિયાથી ઉતારો ઓલા 15 વર્ષ પહેલાના હું રાસ પ્રકાશ છઠ ઋતુ કલશની બે હાલો ઉતારો એને આ કલશ ભેગી કરો, હાલો પેક કરો. અને હું પત્ર લખું છું ને એની ભેગા મોકલો. કાંઈ ન કર્યું, સીધું પત્રમાં હું લખ્યું તમારો અને મારો રસ્તો આજથી જુદો, આપણી બેની જુદાગી આજથી થાય છે. હું તો તમને ઓળખી ગયો કે તમારા પાસે બહુ જ્ઞાન છે ને એટલે શબ્દોનું જોર બતાવો છો. તો આજથી હું તમને ધામના સમુદાયમાંથી બરખાસ્ત કરું છું. આજથી તમે મારી સાથે છો નહીં, તમે સમુદાયમાં નથી. અને જેને હું કાઢું એને તમે રાખો. મને તો એવું લાગે છે તમને મારા પ્રત્યે વિશ્વાસ જ છે કે નહીં? નથી ને? એટલે બિહારીજીએ પત્ર લખ્યું તમારો ને મારો સંબંધ આજથી પૂરો. અને આજ પછી કોઈ દિવસ મારી યાર બોલતાય નહીં અને મને પત્ર મોકલતા નહીં. આવું બધું લખી દીધું તોય મોકલશે હો. આપણા હોય એને મોકલાય જ ને. બાંધવાનું ક્યારેક થાય વળી પાછા ભેગા ન થઈ જાય. તો પછી શ્રીજી પાસે આવો પત્ર આવ્યો ને તો કેવો આ તો કેવો કઠણ સમય આવી ગયો. મીંડા વિચારવા ખૂણામાં બેઠા બેઠા કે ખરેખર આવા કઠણ વચનો બિહારીજી મને લખવા જોઈએ. મેં કોઈ ગુનો કર્યો છે? મેં કોઈ પાપ કર્યું છે? અને જો બિહારીજીની અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય તો એ આવું લખે? આવા કઠણ વચન એને લખવા જોઈએ નહીં. હવે એ એક બાજુ ઉદાસ થઈને બેઠા છે અને સુંદર સાથ બધા ભેગા થયા. હવે વિચાર કરજો જે ગ્રંથ પાછા આવ્યા છે ને, જો આ પ્રસંગ એવું સમજાવે છે કે આપણે કોના રસ્તે હાલવું જોઈએ. આપણે પ્રતિનાયકનું પાત્ર રાજ્ય આપ્યું છે અત્યારે, એ તો હુકમથી આપ્યું હતું ને લીલા પૂરી થઈ ગઈ. હવે આપણે તો પ્રાણનાથજીના રસ્તે જ હાલવું જોઈએ. હવે કોઈ ઓપ્શન નથી, બે નથી. આમાં એવું છે ને થે હમ દો બંદે શ્યામાજી કે એક નસલી ઓર એક નજરી, ઝગડ કે દો જુદે ભય દેને ખબર પેગમ્બરી. આ ઝઘડો છે ને ધામધણીએ કરાવ્યો છે, આ બે નથી કર્યો. અમે તો બે શ્યામાજીના જ શિષ્ય ને, દેવચંદ્રજીના શિષ્ય ને, એની જ બંદગી કરતા, એક નસલી ને એક નજરી. પણ અમે બે ઝઘડો શું કામ કર્યો? દેને ખબર પેગમ્બરી. પેગમ્બરનો જે સંદેશો કુરાનમાં બધામાં આવ્યો હતો, જો ઝઘડો ન કર્યો હોત તો શ્રીજી અહીંથી બહાર નીકળત. આ બધું ઉપરથી પ્લાનિંગ થયું છે કે નથી થયું? તો 4 ગ્રંથ પાછા આવ્યા ની સુંદર સાથે વાંચ્યા. જે નવતનપુરીમાં સુંદર સાથ નહોતા વાંચી શકતા ને છઠ ઋતુ વાંચ્યું અને બધું વાંચ્યું ને એટલે બધાએ સુંદર સાથે મીટિંગ કરી. તને દેવચંદ્રજી કોની અંદર દેખાય? જો આ વાંચ, આ વાંચ. આ 15 વર્ષ પહેલા આ ચોપાઈ અવતરિત થઈ. દેવચંદ્રજીની શક્તિ તો આ જે વ્યક્તિ બેઠા છે ને ઉદાસ થઈને શ્રીજી, એની અંદર છે. પછી બધાએ નક્કી કરી લીધું કે આને જ જવાબદારી અપાય. એટલે બધાએ ભેગા થઈને આવ્યા અને શું કીધું? શું કીધું? હવે એ તો કયો મને, હવે પૂરું થવા આવ્યું કાં એટલે ન કહેવાય ને.
તરત જ આવીને બધાને કીધું કે તમે હું આમ બેઠા છો હોય કે હવે આ જવાબદારી તમારી માથે લ્યો. અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે જાય અને સુંદર સાથને ગોતીને જગાડીએ. તમે પરમધામ તરફ નજર કરો અને આ કાર્ય હાથમાં લ્યો, જવાબદારી સ્વીકારો. અરે બિહારીજીનું દુઃખ હું કામ લગાડો છો? બિહારીજીની સંગતમાં રહીને આજ સુધી કોઈને વિશ્વાસ આવ્યો છે? એની ચર્ચા સાંભળીને કોઈને ઓળખ થઈ છે? અને તમે જે સુંદર સાથને એના દર્શન કરવા મોકલો છો, પગે લાગવા મોકલો છો, એ બિચારો દુઃખી થઈને જ પાછો આવે છે. તો હવે એનું હું ખોટું લગાડવું? તમે હવે ધામ તરફ નજર કરો અને આ કાર્ય હાથમાં લ્યો તો લેશે. હવે પ્રસંગ સમજજો. એ આપણે 5-10 મિનિટ જ ચર્ચા કરવાનો છે. જેમ ગાંગજીભાઈ બગીચો આપ્યો તો નવતનપુરીની સ્થાપના થઈ હતી કે નહીં? અહીંયા શિવજીભાઈ એનો બગીચો આપી દીધો ને જાહેરમાં ચર્ચા કરતા હતા. 3700 સુંદર સાથ ભેગા થયા છે અને એ શ્રીજીને કહે છે કે આ કાર્ય તમે હાથમાં લ્યો. ત્યારે લેતા નથી. ત્યારે ઓલી આંખ મીચામણીની રામત પ્રમાણે કે તમે નહીં બેહો ને ઇન્દ્રાવતી તો હું તમારું હાથ પકડીને તમને બેડી. બાકી મારા વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર અને મારી પાવર ઓફ એટર્ની લઈને અને તમે જ રાજજી છો એવો સિક્કો મારીને મારે જ તમને બેહાડવાના છે. તો એ રામત પ્રમાણે હવે થાય. અને એ ચોપાઈ આપણને છે ને કંઠસ્થ થવી જોઈએ બધી પૂરીઓ માટે. ગુજરાતીમાં બોલો તો કેવી ચોપાઈઓ આવે? બાહે ગ્રહી બેઠી કરી આવેશ દીધો અંગ, તે દિનથી દયા પસરી પલ પલ ચડતે રંગ. ઓળખી ઇન્દ્રાવતી વાલે પ્રગટ કહ્યું મારું નામ. દેવચંદ્રજીએ તો ઇન્દ્રાવતીની ઓળખ કરી હતી, પણ હવે એને આ દ્રષ્ટિથી જેમ દેવચંદ્રજીને દેખાતું હતું ને વ્રજરાસ ને પરમધામ, એમ હવે ઇન્દ્રાવતીને આ ગાદીએ બેસશે ને જવાબદારી લે ને એટલે એની દ્રષ્ટિ પણ વ્રજ રાસ અને પરમધામમાં પહોંચી જાય. સાક્ષાત વાલાજી બાતું નર્સમાં આવીને કોઈ બીજાને નહીં દેખાય. રાજજી મહારાજ અને દેવચંદ્રજી હાથ પકડીને ઇન્દ્રાવતીને આ જવાબદારી માટે ગાદીએ બેસાડે છે. એટલે ઓળખી ઇન્દ્રાવતી વાલે પ્રગટ કહ્યું મારું નામ. આ ભોમ ભરમ ભાજી કરી દેખાડ્યા ઘર શ્રી ધામ. જે દેવચંદ્રજી જોઈ શકતા હતા અને ઇન્દ્રાવતી નહોતી જોઈ શકતી, ત્યાં જેવા બેઠા એટલે એની દ્રષ્ટિ ત્યાં પહોંચી ગઈ. અને આ મૃત્યુલોકના ભોમના જે ભ્રમ હતા એ બધાય તૂટી ગયા. હવે ચોક્કસ થઈ ગયું કે હું ઇન્દ્રાવતી જ છું. જે ઓલો પ્રશ્ન હતો ને તુમ દેખો ઓર મેં ક્યો ના દેખું, એ ક્યો ન હોવે મુજસે. હવે ખબર પડી કે હા હું જ્ઞાની જ છું. મારા સદગુરુ સાચું જ કહેતા હતા, પણ ત્યારે હુકમ એની ઉપર હતો ને અત્યારે હવે હુકમ મારી ઉપર આવે છે. એટલે હાથ પકડીને બેસાડે ને આ ગુજરાતી ચોપાયું ને. ઘર દેખાડી જગવી આપ આવી આ વાર, કર ગ્રહીને કંઠ લગાડી ત્યારે હું ઉઠી નિર્ધારા. એમ નમ નથી થયું. અમારો હાથ પકડો મને બાથમાં લીધી ત્યારે હું જાગી છું. અને હિન્દીમાં ચોપાઈ શું છે? હિન્દીમાં કર પકડ બેઠાય કે આવેશ દિયો મોહે અંગ, તે દિન થે પસરી દયા પલ પલ ચડતે રંગ. હુઈ પહેચાન પિયુષો તબ કહ્યો મહામતી નામ, અબ મેં હુઈ જાહેર દેખ્યા વતન શ્રી ધામ. આ ઘટના હવે બની રહી છે. તો બધા સુંદર સાથે આયોજન નહીં કરે તો આગળ આગેવાની કોણ લે? હા, તો એની ચોપાઈ છે साथ सब लागू हुए आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लई लिया जस अजीम. अंदरो अंदर मीटिंग करी, चर्चा કરી ને પછી ભીમભાઈ આગળ થયા. અને આ એને જસ કેવો મળે કે પોતાને આગળ આગેવાની મળે ને. પણ અત્યારે રાજજીને દેવચંદ્રજીને તો બાતુનમાં ઇન્દ્રાવતી એક જ જોવે છે, ગામને થોડી દેખાય. તો સૌથી પહેલા ગાદીએ એકલા જ બેસે. કોણ? જે ઇન્દ્રાવતી જે મહામતી જે પ્રાણનાથજી બનવાના છે, પેલા ગાદીએ એકલા જ બેસે. અને તમે જાગણી ઝંડાની ચોપાઈ વાંચો, કર બાઈજુ રાજ કે આરતી પ્રેમ કરાય, યુગ બેઠાય આપુન કરી કલમસ દયે હરાય. એટલે બાઈજુ રાજના હાથ અને હાથમાં આરતી, અને એ આરતી સૌથી પહેલા મંગલપુરીમાં કોણે ઉતારી? યુગલ સ્વરૂપ નથી હો, અત્યારે એકલા જ બેઠા છે. એ આરતી કઈ છે એ બધા બહુ પ્રેક્ટિસ કરી અને અત્યારે આપણે કરવાની જ છે. એટલે હું કાંઈ પ્રસંગ મૂકવાનો નથી, પણ હવે આપણે શું છે વિતક ચર્ચા જે આપણે ચર્ચા છે અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ, એને થંભાવી દઈએ. હવે સુરતની અંદર પ્રસંગ ઉભેનો નહીં, અને બાતુન પ્રસંગ જે બેઠો છે ને કે એકબીજા કોણ દુલ્હા દુલ્હીન બને, કારણ કે આમાં તો અક્ષરે પ્રેમિકા બની જાય. અક્ષરની બુદ્ધિ બનવું જ પડે ને દુલ્હીન જેવું. એ બધું આવતીકાલે આવશે. પણ આપણે આ જાહેરમાં જે પ્રસંગ બન્યો એ શિવજીભાઈનો બગીચો, જે અત્યારે આપણું 5 મહામંગલપુરી ધામ છે ને એ જે જગ્યા છે સાક્ષાત. તો એ તો ચોપાયું ગાય જ લેવાની હોય ને, કાં એ તો 2 મિનિટમાં ગવાઈ જાય, પણ એ મેં એમાં મૂકી નથી.
આરતી કરું રે શ્રી જીવન મહેરાજ પૂરણ સુખ કાજ અખંડ ધનીરાજ જીયાવરની આરતી. પછી બોલે ધન ધન કોખ ધન બાયની જેથી પ્રગટ્યા લોક માગવાય અક્ષરાનિત નિજ ધામ ધની જેની શબ્દાતીત શોભાય જીયાવરની આરતી. અર્થ કરવાનો આપણી પાસે ટાઈમ નથી. ઓમે આપણે આરતીમાં ક્યાં અર્થ કરી છે? સેવા પૂજામાં આપણે કોઈ દી અર્થ કર્યા? એમ નમ ગોખાઈ ગયા કે નહીં? કોઈએ પ્રશ્ન પૂછો એનું શું થાય? નહીં, તમે બોલો છો બરાબર, મારે શું કરવાનું એ મન કયો. તો આમાં પછી હું થોડો એમ કહું મંડો લેવા એમ. કંચન થાલ રતન દેવડો કેસર ચોવા ચંદન માહે સાર આરતી કરે રે બાઈ અમલાવતી જેણે હૈયડે હરખ અપાર જીયાવરની આરતી. નખ શીખ સીન ગાર અંગ સોહે શોભાવરની ન જાય જેણે નૈણે અંગની રખ્યો ત્યાં થકી અધખીણ અળગો ન થાય જીયાવરની આરતી. પછી નવલો સ્વરૂપ નવલો રંગીલો વાલો નવલો સુખ દાતાર જેણી બુદ્ધે આજળ ચેતન થયો બ્રહ્માંડ કીધો બ્રહ્મકાર જીયાવરની આરતી. મારે એકલાને જ કરવાનું કા? 12,000 સખી સંગ શોભે કરે પરસ્પર હાસ 24,000 સેવા મધ્ય હોય વિવિધ વિનોદ વિલાસ જીયાવરની આરતી. હવે આવે ને અક્ષરાતીત શોભાસી કહું મારે વચન ના કહેવાય 36,000 ચરણ રેણુ પર અંગના બલી બલી જાય જીયાવરની આરતી. આરતીમાં બાયજુરાજની અંદર અમલાવતી છે એ નક્કી થઈ ગયું, અને આરતીમાં એમ થઈ ગયું કે ઇન્દ્રાવતી પરણી ગઈ એટલે 12,000 પરણી ગઈ, અને અક્ષરની બુદ્ધિ પ્રેમિકા બની ગઈ એટલે 24,000 પરણી ગઈ. પણ સામે એટલી મોટી જગ્યા નહોતી ને એટલે જાહેરમાં લગ્ન નથી થયા. જે બાતુનમાં લગ્ન થયા ને વગર ખર્ચે વગર જમણવારે થાય લગ્ન, એ લગ્ન જ સાચા ને. આ તો પછી હાંકું કરવાનું બળદની જેમ ગાડું. પણ થોડોક પ્રસંગ લઈ લે. આ રીતે સરસ મજાની આરતી થઈ ગઈ. પછી તો જો બાયજુરાજને બેસાડે કે નહીં, અને યુગલ સ્વરૂપ બાયજુરાજમાં શ્યામાજી અને શ્રીજીની અંદર રાજજી સાક્ષાત બેહાડે ને એટલે જાગણી ઝંડાની ચોપાઈ છે. સિંહાસન કે ઉપર પધરાય સાથ સકલને આનંદ પાય ભય વર્ષા ઈત કુસુમ કી ભારી ભયે સાથ મગન નર નારી આરતી કરકે મોતીન વધાય સાથ મગન હોય મંગલ ગાય ઈત સાથે અદ્ભુત ખેલ પેખ્યો સ્વરૂપ ધનિકો કઈ વિધ દેખ્યો. આજ સુધી જેને જેને જે પણ સ્વરૂપના દર્શન નહોતા થયા ને આ સમયે શ્રીજી બિરાજમાન થયા, અને બાયજુરાજ મહારાણીની બાજુમાં બિરાજમાન થયા ને તેજ કુંવર શ્યામા યુગલ કો પલ પલ કરું પ્રણામ. ઈ છે ને બધું એ સિંહાસન ઉપર આજે યુગલ સ્વરૂપ બેઠું ને સાક્ષાત મૂળ મિલાવામાં ધામધાણી બેઠા છે ને શ્યામાજી સાથે, એવો બધાને અનુભવ થયો. સાત તો મગ્ન હતા, મંગલ વધામણા ગાય છે, પણ બધાને ખેલ અદ્ભુત જોવા મળ્યો. ધણીજીના અલગ અલગ સ્વરૂપ દેખ. અત્યાર સુધી જેટલા પણ પરમધામથી અહીંયા ખેલમાં આવ્યા ને જેટલા પણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે ને એ બધાય સ્વરૂપ શ્રીજીની અંદર બધાને દેખાણ. એટલે આવે ને બેઠે સિંહાસન શ્રી દેવચંદ્ર, સૌથી પહેલા દેવચંદ્રજી દેખાણા આખા ગામને કે આ મહેરાજ નથી, આ તો કોણ છે? તો પાયામન સબો હતી આનંદ કે જેણે જેણે દેવચંદ્રજીને જોયા જ નથી ને એને દેવચંદ્રજીના દર્શન થઈ ગયા. ક્ષીણ મીને શ્રી ચિદાનંદ મકરંદ છીનમે દેખે શ્રી વૃંદાવન ચંદ્ર. એક પરમધામનું સ્વરૂપ દેખાય, એક વ્રજનું દેખાય, એક વૃંદાવન ચંદ્રનું દેખાય. તો બીજું આવે ને ક્ષીણમે રાસ સ્વરૂપ સુખદાયી ક્ષીણમે શ્રી ઇન્દ્રાવતીબાઈ આવે છે ને. ક્ષીણમાં એક ક્ષણમાં રાસનું સ્વરૂપ દેખાય તો એક ક્ષણમાં ઇન્દ્રાવતી દેખાય. પછી ક્ષીણમે
હવે બોલો, હું દર વર્ષે મારે જ બોલવાનું. ક્ષીણ મેં મૂલ મિલાવા સ્વરૂપ દેખે, આ મેન સ્વરૂપ ક્યાં દેખાણું? એટલે આ ચોપાઈ સમજો. ક્ષીણ મેં રાસ સ્વરૂપ સુખદાયી, ક્ષીણ મેં શ્રી ઇન્દ્રાવતીબાઈ, ક્ષીણ મેં મૂલ મિલાવા સ્વરૂપ દેખે, ક્ષીણ મેં સ્વરૂપ હુકમ કે પેખે. એક કઈ સ્વરૂપ બાકી નથી રહી ગયું કે અહીંયા સુરતમાં દર્શન ન થાય. આ ઘટના અહીંયા જ બની છો. દરેક ધામની આગવી વિશેષતા છે. નવતનપુરીમાં જે 2.5 કલાક ચર્ચા થઈ ને પતિ પત્ની સામે, એવી આ દુનિયામાં એવી ઘટના કોઈ જગ્યાએ બની નથી. અને આ બીજી ઘટના આવી કે આ એક જ વ્યક્તિની અંદર બધા સ્વરૂપ દેખાઈ ગયા સાક્ષાત. એટલે જો મંગલપુરીમાં તમે અંદર જાવ ને, અંદરનું નિજ મંદિર છે ને મૂલ મિલાવા છે, એમાં 64 થંભાઈ છે. આ તો આપણે ઓલી બાજુ દરવાજેથી આવી છે. જે દરવાજો બંધ છે ને એ સાચી એન્ટ્રી છે. અને ન્યાય લાલ લીલું વૃક્ષ હતું, પણ અત્યારે બગીચો નથી છે. ત્યાંથી આવીને આમ હા મેં સીધું દેખાયો. એટલે આ છે ને એ સાક્ષાત મૂલ મિલાવા. ફરામોસીમાંથી ઉઠવું હોય ને તો મંગલપુરીની લીલાને જાણવી જ પડે. એટલે ભલે 17 મહિનાની નાની એવી થઈ છે, પણ છે બહુ મહત્વની. આવું સરસ મજાનું આવું આમ આનંદમય વાતાવરણ છવાઈ ગયું. બધા આનંદ વિભોર થાય કે નહીં? તો કલશ ગ્રંથ પણ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. રાજ્યની કૃપા ન થાય. એટલે દોય ચોપાઈ કલશ કી ભયો હતો પ્રારંભ, ગ્રંથ યહાં પૂરન ભયો, પ્રગટ ધર્મ કો થંભ. કલશની 2 ચોપાઈ ઉતરી હતી ને પછી અમુક પ્રકરણો ઉતરાતા, પણ જાગણીના બધા પ્રકરણ સાથે 12 પ્રકરણ ને 506 ચોપાઈ આખો કલશ ગ્રંથ અહીંયા પૂર્ણ થઈ ગયો કે નહીં? એટલે મેં તમને 2 ચોપાઈ મોકલી હતી. શેમાં? તારતમમાં. હવે રાગે ભૂલાઈ ગયો છે ને, કારણ કે આજે અલગ અલગ રાગમાં બીજું ગાઈ લીધું. મોહે કરી સરીખિયા टालने हम सबो की ताप, आत्म संग भय जाग्रत बुध, सुपंथे जगाए કરી મોહે સૂદ. જો અહીંયા વાલાજી છે ને એ ઇન્દ્રાવતીને એવા મળી ગયા છે કે બે એક જ થઈ ગયા. એટલે મોહે કરી સરીખી આપ. અરે વાલાજી તમે તો મને તમારા જેવી બનાવી દીધી. કેમ? ટાલને હમ સબો કી તાપો. આપણી અંદર જે આ સંસારના તાપ છે ને એ દૂર કરવા વાલાજી સાક્ષાત ઇન્દ્રાવતીના પાવર આપી રહ્યા છે કે હું તને રસોઈ બનાવડાવી દઉં છું. આ રસોઈ એવડી મોટી છે કે હવે તું વેચવા જા ને બધાને ખવડાય, ખૂટશે જ નહીં, વધતી જાય. જેટલી વેચીશ, જેટલા જમાડીશ એટલી વધતી જાય. આત્મ સંગ ભાઈ જાગ્રત બુદ્ધ. મારી આત્મ તો ઇન્દ્રાવતીની હતી જ, પણ જાગ્રત બુદ્ધિ સાક્ષાત ધણીજી અંદર આવીને બિરાજમાન થઈ ગયા કે નહીં? તો સુપંથે જગાએ કરી મોહે સૂદ. હવે મને મારી જાતની ઓળખાણ થઈ ગઈ. ના સપનામાંથી હું 100% જાગી ગઈ. હવે 100%. એટલે હવે 5 શક્તિની મહામતી બન્યા. અત્યાર સુધી પેલા મહેરાજ હતા, પછી અબસામાં ગયા તો ઇન્દ્રાવતી બન્યા, અને હવે સુરતથી જ્યારે નીકળશે ને જાગણી કરવા ત્યારે એનું નામ પડી જાય મહામતી પ્રાણનાથ. એટલે એના માટે ચોપાઈ છે ને ઈ શ્રી ધનજી કો જોશ આત્મ દુલ્હીન, નૂર હુકમ બુધ મૂલ વતન, એ 5 મિલ ભઈ મહામત, વેદ કતેબો પહોંચી સરત. આ 5 શક્તિ અત્યાર સુધી અલગ અલગ કામ કરતી હતી, હવે એક જ આયરે ભેગી થઈને કામ કરશે. એટલે આપણે એમ કહીએ ને મિશ્રણ અને સંયોજન. મિશ્રણ કોને કહેવાય? 2 કરતાં વધારે તત્વો ભેગા હોય. જેમ આપણે ઘરમાં ભાઈઓ ભેગા હોય ને, પણ એકબીજાનો ઈગો હોય ને, એને સરેન્ડર ન કર્યો હોય, એકબીજાને વટમાં હાલતા હોય, ભેગા ભલે હોય, પણ એ કહે તું તારું કર, હું મારું કરું, તું તારા વિચાર પ્રમાણે હેર, હું મારા પ્રમાણે. પણ સંયોજન એટલે શું? કે તું તારું ભૂલી જા, હું મારું ભૂલી જાઉં, અને આપણે બધાએ પ્રેમથી રહેવાનું. આને કહેવાય સંયોજન. તો આ 5 શક્તિ જે અલગ અલગ કામ કરતી હતી ને, આ એક વ્યક્તિની અંદર તો છે ને હવે ભેગી થઈને કામ કરશે. એટલે સામે નિષ્કલંક થાય કે ન થાય. એટલે ધણીજીનો જોશ, શ્યામાજીની આત્મા, અક્ષરની બુદ્ધિ, ધણીજીનો હુકમ અને જાગ્રત બુદ્ધિ એટલે તારતમ. આ 5 ઇન્દ્રાવતીની અંદર ભેગા થયા ને એટલે ઇન્દ્રાવતીનું નામ પડી ગયું મહામતી. અને વેદ અને કતેબ ગ્રંથોમાં જે શરત હતી, જે લખ્યું હતું એ પ્રમાણે આ નિષ્કલંક બુધા અવતાર થઈ ગયા. અહીંયા ડિગ્રી અહીંયા મળી, જાહેર 6 વર્ષ પછી થાય. આ વિક્રમ સંવત 1729માં સુરત આવી ગયા છે ને, 6 વર્ષ પછી ક્યાં જાહેર થાય? હરદ્વારની અંદર. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર હરદ્વારથી થયો છે. તો કહી દઉં આવી તો કીધું નહીં છે, પણ સ્ટેજ ક્યાં મળ્યું? હા, માઇક મળે તો પછી કાંઈક કે ને પોતાના માટે એમ. એ સ્ટેજ ક્યાં મળ્યું? તો આ પ્રસંગ અહીંયા પૂરો થાય છે. ખાલી કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઇન્દ્રાવતીની આતમ છે શ્રીજી. કોણ?
મેરા ઠાકોર, એની જાગણી 54 વર્ષે થઈ. એની ઉંમર કેટલી થઈ ગઈ? વિક્રમ સંવત 1675 જન્મ છે, વિક્રમ સંવત 1729 આવ્યા, એની 54 વર્ષે જાગણી થઈ. આટલી બધી મહેનત કર્યા પછી હવે જાગી. આપણે ટૂંકમાં લઈ લેવું છે અને આપણે ઓલા સુરજીભાઈની જેમ જો દેખી કે મારે 12,000 મત નથી નીકળવું લે. અરે ભાઈ, તમે જાગો અને જગાવો, એ કાર્ય હાથમાં લ્યો એટલે તમે 12,000માં હોવ જ કે નહીં. દેવચંદ્રજીએ કેટલી મહેનત કરી, મેરાજે કરી ને, તો આપણે નહીં કરવી પડે? પણ હવે અહીંયા જો મહામતી બની ગયા, પ્રાણનાથજી બની ગયા, એટલે બુદ્ધ અવતારની વાતો તો થવાની છે. અને આપણે મંગલાચરણની ચોપાઈઓ તો ગાઈ છે ને, એમાં એક જ ચોપાઈ ગાઈ લેવાની ને. સાહેબ આવી ગયા કે નહીં? હે, બુદ્ધજી જાગ્રત બુદ્ધિ લઈને નવતનપુરીમાં તો પ્રગટ થયા. હવે સાક્ષાત ધણી છે ને, એ અંદર ભળી ગયા, એટલે એ 12મી જ છે ને. અબ સો સાહેબ આયા સબ સૃષ્ટ કરી નિર્મલ, મોહ અહંકાર ઉડાય કે હે સખી દેસી સુખ ન હે ચલ, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. હવે જે નિષ્કલંક થવાના છે ને કોના કોના અંદર ખાને લગ્ન થાય છે, ડાયરેક્ટ કોર્ટ મેરેજ. હે, એવા જ ને, કોર્ટમાં દેખાય, આમાં થાવ દેખાતું જ નથી. એ આપણે બાતુન છે, એ વિતકમાં ક્યાંય આવતું નથી. પણ અમે મંગલપુરીમાં શિબિર કરતા 2004માં અમે કલશ ગ્રંથની શિબિર ભરી હતી સૂર્યનારાયણ મહારાજની, અને એમાં અમને જે શીખવા મળ્યું આ નિષ્કલંક કઈ રીતે થાય, એટલે એ અમે એ સમય મટીરિયલ બનાવ્યું હતું અને આજ બહુ કામ આવે છે કલશ ગ્રંથ સમજવામાં. એટલે એને રિપીટ આપણે એટલે કરી છીએ કે મહેંદી જે છે ને લીલા, એને સમજવી પડે. એટલે જે આવતીકાલની જે ચર્ચા છે ને વિતકની નથી, વિતકમાં ક્યાંય છે જ નહીં. આમ તમે જુઓ તો તરત જ હું દિલ્હી પોગી જાઉં જો આ કાલની ચર્ચા ન લઈને, તો પણ આપણે ક્યાં ઉતાવળ છે? કાં કોઈ ઉતાવળ નથી. એટલે એ ચર્ચા આપણે આવતીકાલે કરીશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી લેવું જો ઇનકો, इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवो तो में अंगना, जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद सी अक्षरातीत, मोहे दिल में ऐसा ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम, जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सेन्या, कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर. आ बाजू वाला बोला था ने कल